హేరావన్, అది మీ అందరికీ మంచిగా ఉన్నట్లయితే అది మాకు కూడా మంచిగానే ఉంటుంది. ఓ, అదెంతో మధురము. Dear Brother Newell, you get to present Brother Brown with present. Just a little gift, Brother Brown. The children saved their pennies and... మీకు ధన్యవాదాలు, ధన్యవాదాలు, ధన్యవాదములు. నా చిన్న సోదరుడా, చిన్న బిడ్డలు, మీకు నా ధన్యవాదాలు. మీకు నా నిండైన వందనాలు. దేవుడి మిమ్మల్ని దీవించును కాక. యేసు ఇలా చెప్పాడు తెలుసా, ఈ చిన్నవారిలో ఒకరికి మీరు చేసేది కనుక మీరు నాకు చేసి ఉన్నారు. మీరే భావి పురుషులు స్త్రీలై ఉంటున్నారు. రేపు అరుణదింటే మీరే అలా ఉంటారు. Thank you very much. Should I open it? Yeah. I think you're That's the prettiest, kind of hard to follow my eyes. Grandfather has to get his right. Faith and the grain of mustard seeds, nothing shall be. Isn't that sweet? I think you did. Dear Brother Dan, friend, we're hoping you'll be blessed with all the things you found and all that happened. And I pray, Lord Jesus, richly bless you. Well, that's really sweet. Thank you, sweetheart. Each and every one of you. That's really nice. Brother Brown, I believe you agree we got a good Sunday school teacher. You sure have. This is so done up so nice, I hate to undo it. I bet one of the mommies did this one. Is that right? Don't be so slow. Huh? Don't have to be so slow. Well, I have to. It won't jump out. Oh my! Isn't that beautiful? Oh, that's really. Little gold, but we'll go to wonder which family he belongs to. He puts it in every picture. I want to show you. Oh, yeah. Children, that's the Hornet plane. And I'll take this and hang it in our new home. And I suppose as long as we'll have a home, we'll have this in memory of this little Sunday school here at Prescott. I give thanks to God. Give thanks unto the Lord for everything. I give thanks unto God for such fine little boys and girls as you all is to think of me in this time. God bless all of you. Thanks a lot. Really nice. Inspiration, that's just what we was wanting, something like that to happen. And now, I believe the young girls are going to give us a song or two, and then Brother Brown will take them. This is a song that the young ladies are going to dedicate to you, Brother Brown. Mary Frances is our director, singer. But I often feel sorry for her. She never knows what we're going to do till the last minute. That's when it's better. And Jesus was
Let's just everyone sing the chorus before we turn it over to Brother Brown. Oh, how I love him. How I adore him. Isn't that how you feel right now? Adore him. Our God and Savior. My sunshine. My all and all. Creator. He came. In all God's fullness. Sing the chorus again, Brother. Let's sing it, Only Believe. Only believe. All things are possible. All things are possible. Only నేను ఇప్పుడు 4 గంటలు మాట్లాడగలని అనుకుంటున్నాను. ఆ తర్వాత ఆరంభంలో నేను అలసిపోతానేమని తలంచాను. చిన్న బిడ్డలైన ఆడపిల్లలు, అబ్బాయిలు చాలా బాగా పాడారు. మీ అక్కలైన వారు, మీ తల్లులు పాడుతున్నట్టు వింటుంటే అద్భుతమైన సంగీత పాటగాళ్ళు వారు. అదెంతో అందంగా ఉన్నది. ఆ పాట నడిపించిన ఆ చిన్న బాలిక ఎవరు? నేను ఇక్కడ కలుసుకున్న ఆ చిన్న బాలిక నీవే కదా? ఓ, మధురమైన స్వరం. మీ అందరి స్వరాలు కూడా అలాగే ఉన్నవి. శ్రేష్టమైన సంగీతాన్ని నేను వినుట అనేది ఇక్కడే అనుకుంటున్నాను. ఎప్పుడు మీరు అలా అలవాటుగా చేస్తుంటారా? నిజంగా మీరు నిజమైన సంగీతంతో ఆశీర్వించబడి ఉన్నారు. మంచి సంగీతం అంటే నేను ఇష్టపడతాను. నిజమైన మంచి సంగీతాన్ని నేను అభిమానిస్తాను. మేము ఎప్పుడూ చెప్తుంటాము, నేను పరలోకానికి వెళితే పాటలు పాడేవారు ఎక్కడ పాడుతున్నారో వారి యొద్దకు వెళ్లి వింటాను. పాటలతో నీకు ఇంకా తృప్తి చెందలేదు. పాటలు పాడటం వలన ధైర్యం చేకూర్చబడుతుందని మీకు తెలుసా? అది తెలుసా తెలీదా? సైనికులు యుద్ధానికి వెళ్తున్నప్పుడు వారేం చేస్తారో తెలుసా? వాయిద్యాలు వాయిస్తూ పాటలు మొదలగునవి పాడి వారికి ధైర్యం చేకూరుస్తారు. మనము యుద్ధానికి వెళ్తున్నప్పుడు మనము పాడుతున్నాం. సాగిపోవడానికి ధైర్యం చేకూర్చబడుతుంది. చిన్న బిడ్డలు, ఆ అందమైన బహుమతి కొరకై నేను మీకు ధన్యవాదాలు చెల్లిస్తున్నాను. నిజంగా శ్రీమతి బ్రెన్హామ్, రెబెకా, జోసెఫ్, షారా, మేమందరం మీకు తెలియజేస్తున్నాం. నిండైన వందనాలు మీకు తెలియజేస్తున్నాం. ఆ చిన్న పిల్లలకి ఎలా తెలియచేయాలో చెప్పలేకున్నాము. మీరు మీ పెన్నీలన్నీ దాచిపెట్టి అలా చేశారని తెలుసుకున్నాము. అది తీసుకోవడానికి నేను ఇష్టపడలేదు. నేనెంతో బాధపడ్డానో మీకు తెలుసా? అయినప్పటికీ నేను అందులో చూశాను. $10 బిల్లు కార్డు అందులో ఉన్నది. నేను తీసుకోనా అని తలంచాను. నేనది ఎలా చేయాలి అని అనుకున్నాను. అయితే నాకు ఒక చిన్న కథ జ్ఞప్తికి వచ్చినది. అది మీరు తెలుసుకోవాలని ఆశిస్తున్నాను. ఒకప్పుడు ఒక విధవరాలు ఉన్నది. ఆమెకు చాలా మంది బిడ్డలు. బహుశా ఆ చిన్న బిడ్డల తండ్రి చనిపోయి ఉండును. ఆమె యొక్క 2 కాసులు మాత్రమే ఉన్నవి. ఒకసారి ఆమె బజారుకు వచ్చినది. అది 10వ భాగపు డబ్బు.
అంటే మీరే విధంగా పెన్నీలు దాచుకుంటారో అలాగు అది దేవుని ఖజానా పెట్టెలో వేసింది ఆమె. యేసు అక్కడ నిలబడి ఆమెను గమనిస్తూ ఉన్నాడు. నేనే అక్కడ నిలబడి ఉంటే నేనేమి చేసేవాడినంటే ఆశ్చర్యపడుతూ బహుశా పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్లి వద్దు వద్దు సహోదరి అలా చేయవద్దు అని చెప్పే ఉండేవాడను. వాస్తవంగా అవి మాకు అవసరం లేదు, అవి మీ బిడ్డలకే ఉంచుకో. చూశారా, ఆమె అలాగే చేయటకు నేను అంగీకరించేవాడు కాదు. యేసైతే ఆమె అది చేయటానికి అంగీకరించాడు. ఆమె అలా చేయుటకు ఆయన అనుమతించాడు. ఎందుకని? పొత్తుకొండ కంటే ఇచ్చుడు ధనిదని ఆమెకు తెలుసు, ఆయనకు తెలుసు. ఆమె కోసం ఆయన ఏమి చేయబోతున్నాడో ఆయనకు తెలుసు. గమనించారా? అందువల్ల చిన్నపిల్లలారా, నా నిండు హృదయంతో మీకు ధన్యవాదాలు చెల్లిస్తున్నాను. ఇటువంటి దీవెనకరమైన సహవాసము కొరకు నేను మీలో ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. సహోదరు జీన్ కు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. వాస్తవంగా ఈ 3 రోజులు నాకు ఆరాధన దినాలుగా ఉంటున్నవి. చిట్ట చివరకు అడవుల్లో కూడా నేను వేటాడుతూ ఉన్నప్పుడు ఇలా తలస్తూ ఉంటాను. ఏ విధము చేతనైనా సరే నేను మీ వైపు చూస్తూ మీరు మాట్లాడేవి వింటాను. ఈ మధ్యాహ్న వేళ మీ గృహాలను సందర్శించు ధన్యత నాకు అనుగ్రహించబడింది. నేనెన్నడూ కూడా వెళ్లి చూడని స్థలాలు అవి. నేను దాన్ని పల్లెటూరు అని పిలవాలనుకుంటున్నాను. అనేకమైన పరిశుభ్రమైన శుభ్రతతో ఉన్న ప్రజలు, ఇళ్లను నేను చూడలేదు. వారెంతో గౌరవ మర్యాదలు క్రీస్తుకు ఆయన సువార్త ఎడ్ల వారు కలిగి ఉన్నారు. నేనెక్కడా అలాంటిది చూడలేదు. మీరంతా మంచి రహదారిపైనే ఉన్నారు. ముందుకు సాగిపోండి. దేవుడు మీతో ఉంటాడు. మీలో కొందరు నేను చూడవలసి ఉన్నది. నిన్నటి రోజున ఈ సహోదరుని నేను చూశాను. వారెవరో కూడా నాకు తెలియదు. ఎందుకంటే నేను చూసినదంతా ఏమిటంటే వారి ముఖాలకున్న ముసుగుల గుండా వారి కళ్ళు, ముక్కులు మాత్రమే నేను చూడగలిగాను. మరిప్పుడు సహోదరు జైన్ వారి దయచేత మిమ్మల్ని బాగా చూడగలుగుతున్నాను. వారు మీ గృహాలు సందర్శించడానికి, చిన్న బిడ్డల కరస్పర్శ చేయుటకు నన్ను తీసుకొచ్చిన వారు వీరే. ఈ చిన్నవారే రాబో కాలం అనేది ఉంటే ఆ కాలానికి ప్రవక్తలు వీరే. చిన్న బిడ్డల యేసు ప్రేమించి ఉన్నాడు, అది తెలుసా? ఆయన అలా చేస్తారు. మోషేను పేరు గల ఒక చిన్న బిడ్డ ఒకప్పుడు ఉన్నాడు. కొద్దిగా అతని గురించి మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం. అతడు చాలా మంచివాడు సుమా. అంత మంచి బాలునిగా అతడు తయారు కావడానికి ఎవరు కారకులో తెలుసా? అతన్ని పెంచడానికి ఒక మంచి తల్లిని అతడు కలిగి ఉన్నాడు. చూసారా, అదే కావాలి. ప్రభుని గూర్చి ఆమె అతనికి నేర్పి ఉన్నది. చిన్నవారైన బాలికలకు మీరు అలా ప్రభుని గూర్చి తెలిపి మీకు ప్రభు కొరకై మిమ్మల్ని పెంచుటకు అలాంటి తల్లులనే మీరు కలిగి ఉన్నారు. గుర్తుంచుకోనండి, బైబిల్ గ్రంథంలోని మొదటి ఆజ్ఞ ఏదో మీకు తెలుసా? వాగ్దానంతో కూడా మొదటి వాగ్దాన ఆజ్ఞ అది. ఈ ఆజ్ఞలను అర్థం చేసుకోవడానికి కొంత కష్టతరంగా ఉండవచ్చు. మొదటి ఆజ్ఞ ఆయన తప్ప వేరే ఒక దేవుడు ఉండకూడదు. అయితే గొప్ప ఆజ్ఞ వాగ్దానంతో కూడా మొదటి ఆజ్ఞ. చూడండి, అది బిడ్డలకు సంబంధించినది. అది మీకు తెలుసా? చూశారా, ఆయన చెప్పారు, పిల్లలారా మీ తల్లిదండ్రులకు విధేయులైండుడి. ఈ దేవుడిని యెహోవా నీ కనుగొలుచు దేశంలో నీవు దీర్ఘాయుష్యమంతున్నట్లుగా అలా ఉండుడి. నీ తల్లి తనని గమనిస్తూ నీవు చేయదగిదేదో అది చేయి. అది నీకు భూమి మీద దీర్ఘాయువును ప్రసాదిస్తున్నది. ప్రభువు నీకు అనుగ్రహించినది. ఆయనను సేవించడంతో కాలాన్ని ఆయన నీకు దయచేస్తాడు. రానున్న దినాలలో అనేక మంది బోధకులు, అనేక మంది పాఠగాళ్లు, అనేక మంది సువార్తికుల కొరకై నేను ఎదురు చూస్తున్నాను. మన తర్వాత మరో దినం ఉన్నట్లయితే ఇక్కడున్న ఒకే ఒక విషయం ఏదంటే, జాలి చేతనే నీ ఒకరిని చంపు. నేను తినలేనంత మట్టుకు నేను తింటాను, నేను అలాగ చేశానని ఎవరూ అనుకోరు. నేను ఒక దేవదూతనై పరలోకములో పడవేసినట్లయితే నేను మంచివానిగా గుపించను. నేను మీకు చెప్పగలిగినంత ధన్యవాదాలు అని మాత్రమే. మీరు ట్యూషన్ ఆ ప్రాంతానికి వెళ్ళినట్లయితే అంత మంచిగా నేను మిమ్మల్ని చూడలేను. ఎందుకంటే అది ఎలాగో అది నాకు తెలియదు. నేను అలా చేయుటకు మర్యాదలు నా యొద్ద లేవు. అయితే నేను చేయగలిగిన మంచినే నేను చేస్తాను. రండి సహోదరుడు, సహోదరి షాన్స్, నేను ఎంతగానో వారికి ధన్యవాదాలు చెల్లించబద్ధుడై ఉంటున్నాను. ఈ మధ్యాహ్న వేళ యవనస్తులకు మీ కుమారుని కలుసుకునే తరుణము లభ్యమైంది. అతని గృహములో ఆరాధన చేసుకుంటుకై అతను అనుమతించాడు. అలాంటి విషయాలే బైబిల్ దినాల్లో కూడా జరిగినవే తెలుసా? సువార్త దాని గూర్చిన మ్రోల చాలా స్వల్పము. అది లేనట్టుగానే మనం తలస్తున్నాము. అయితే ఆ దినాన వారి ఎడల దేవుడు ఎలాగ ఉన్నారో ఇప్పుడు అంతే. చించండి, ఇంకా అనేకమైన సంవత్సరాలు ఉన్నట్లయితే ఇక్కడ వారు వెనుకకు చూచి ఇలా చెప్తారు, నేను ప్రెస్కాట్ రోజుల్లో ఉన్నట్లయితేనా, నేను బ్రతికున్నట్లయితేనా. గమనించారా? అలాంటి దినాల్లో మనం జీవిస్తున్నాం. చూడు, ఆ తర్వాత ఆ రహదారికి ఆవలి కులానికి వచ్చి ఆ మహాదినాన బహుమతి కొరకై మనం ఎదురు చూద్దాం. ఇప్పుడు దేవుని వాక్యాన్ని తెరచి చూడబోతున్నాము. అలా చేయక మనము కొన్ని క్షణాలు ఆయనతో మాట్లాడుకుందాము. ప్రియమైన యేసు, సహోదరు మెర్షియర్,
సహోదరుడు గోడి ఎడల నాకున్న కృతజ్ఞతా భావాన్ని నేను వ్యక్తము చేయలేకున్నాను. అలాగే ఈ మంచి ప్రజలందరి ఎడల, వారి చిన్న బిడ్డల ఎడల నాకున్న దాన్ని నేను వ్యక్తము చేయలేకున్నాను. మేము ఇక్కడికి చేరుకున్నది మొదలుకొని వారు మా ఇళ్ళ చూపుతున్న వాత్సల్యత ఎంతో గొప్పది. మేము ఊహించిన దానికి మించినదై ఉన్నది వారి దయార్థత. వారెంతో ప్రేమ అనురాగములు గల వారని మాకు తెలుసు. అలాంటి ఆదర్శవంతమైన నమ్మకమైన విధముగా మేము ఘనపరచబడదామని మాకు తెలియదు. ప్రభువా, ఈ ప్రజా సముదాయం మధ్య నిత్యము నీ సన్నిధి ఉండాలని నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఎక్కడున్న ప్రతి వారి హృదయాన్ని పరిశుద్ధాత్మ నింపుదల చేయాలని ప్రార్థిస్తున్నాను. వారికి నిత్య జీవాన్ని నీవే దయచేయాలని ప్రార్థిస్తున్నాను. నేటి దినాన మేము ఆనందిస్తున్న రీతిగా ప్రేమమయుడు ఆరాధనకు పాత్రుడు ఎవరై ఉన్నారో ఆయన సన్నిధిలో మేము కలుసుకున్నప్పుడు అది మాకు అంతమలేని దినమైండును కాక. వీటి కొరకై మేము మీకు స్తుతులు చెల్లించుదము. ప్రభువా, ఆ సమయం వరకు మమ్మలను ఆయన వాక్యం నమ్మకస్తులుగా ఉంచము. యేసు నామమున ప్రార్థిస్తున్నాము. ఆమేన్. ఈ ఉదయవేళలో మిమ్మల్ని చాలా సేపు ఉంచను. ఈ మధ్యాహ్న వేళ చాలా త్వరగా కొనసాగించుకునే ప్రయత్నం చేస్తాను. చిన్న బిడ్డలను, వృద్ధులు కూడా అర్థం చేసుకునే రీతిగా మాట్లాడతాను. పరిశుద్ధుడైన మార్కు వ్రాసిన పుస్తకములోని ఇక్కడ లేఖన భాగాన్ని చదవాలని ఆశిస్తున్నాను. పరిశుద్ధ మార్కు 10వ అధ్యాయము 17వ వచనం నేను చదువుతాను. ఆయన బయలుదేరి మార్గమున పోవచ్చుండగా ఒకడు పరిగెత్తుకుని వచ్చి ఆయన ఎదుట మోకాళ్ళుని, సద్బోధకుడా, నిత్య జీవమునకు వారసుడగుడుకు నేనేమి చేయుదును అని ఆయన అడిగాను. యేసు, నన్ను సత్పురుషుడని ఎలా చెప్పుచున్నావు? దేవుడు ఒక్కడే గాని మరి ఎవడను సత్పురుషుడు కాడు. అలహత్య చేయవద్దు, వ్యభిచరించవద్దు, దొంగిలవద్దు, అబద్ధ సాక్ష్యం పలకవద్దు, మోసపుచ్చవద్దు, నీ తల్లిదండ్రులను సన్మానింపము అను ఆజ్ఞలు నీకు తెలియను కదా అని అతనితో చెప్పాను. అందుకతడు, బోధకుడా, బాల్యము నుండి ఇవన్నీ అనుసరించుతూనే ఉంటునని చెప్పాను. Then Jesus, beholding him, loved him, this young fellow. And he said unto him, యేసు అతని చూచి అతని ప్రేమించి, అనగా యవనస్తుని, నీకు ఒక్కడి కొదువుగా ఉన్నది, నీవు వెళ్లి నీకు కలిగినవన్నీ అమ్మి బీదలకిమ్ము, పరలోకమందు నీకు ధనము కలుగును, నీవు వచ్చి నన్ను వెంబడించుమని చెప్పాను. అతడు మిగుల ఆస్తి గలవాడు కనుక ఆ మాటకు ముఖము చిన్నబుచ్చుకుని దుఃఖపడుచు వెళ్లిపోయాను. చిన్నలైన యవనస్తులకు మీరు, పెద్దలకు మీ అందరికీ నేనే చిన్న వర్తమానం చాలా త్వరగా సకాలంలో మీకు అందించాలని ఆశిస్తున్నాను. నన్ను వెంబడించుము అను భాగాన్ని పాఠ్యాంశంగా తీసుకుంటున్నాను. పాఠ్య విషయ సూచికగా నాయకత్వమును స్వీకరిస్తున్నాను. నడిపించుటకు ఒకరు కావాలి. నాయకత్వము, నన్ను వెంబడించుము. యవనస్తులకు ప్రజలు గుర్తుంచుకోనండి, మొట్టమొదట మనం వేసిన అడుగు, అలాంటి దానికి ఒకరు మనల్ని నడిపించుతున్నారు. మీ జ్యేష్ఠ కుమారుడు, మీ చిన్న కుమార్తె వేసిన మొదటి అడుగులు పనులైన మీకు గుర్తుండి ఉంటవి. అవి వారికైతే గుర్తుండవు. అయితే మొదటి అడుగును వేయించినది ఒకరై ఉంటున్నారు. బెల్లి పాల్ వేసిన మొదటి అడుగు నాకు గుర్తున్నది. జోసెఫ్ మొదలగు వారంతా వేసిన మొదటి అడుగులు నాకు జ్ఞప్తి ఉన్నవి. సహజంగా మొదటి అడుగు వేయుటకై తల్లియే అలా నడిపిస్తుంది. జీవనోపాధికై తండ్రి పనులకై బయటకు వెళ్తుంటాడు, తల్లి ఇంటి వద్ద ఉంటుంది. అయితే అలా జరుగుతుంటుంది. వారే వారి మొదటి అడుగును వేయిస్తారు. రాత్రి పొడైన తర్వాత వారంతా ఇంటికి వచ్చేసిన తర్వాత అనగా తండ్రి ఆయనకి ఇలా చెప్తుంటారు, ఓ నాన్నా, ఆమె చెప్తుంది ఇలాగ, జానీ, మేరీ, మన బాబు పాప నడుస్తున్నారు, రా చూడు. అది ఒక్కడుగే వేశారు. బహుశా తల్లి పట్టుకుని ఉంటుంది, తల్లి వ్రేళ్లు పట్టుకుని ఉండవచ్చు. ఎందుకంటే నీవు విధంగా బలహీనంగా ఉంటావు, అటు ఇటు తూలిపోతూ ఉంటావు, తెలుసా, కొద్దిగా పడిపోయావు. అందుకని మీ అమ్మ చేయి పట్టుకుని నీ మొదటి అడుగు వేశావు. నీవు నీ మొదటి అడుగు వేసినప్పుడు ఒకరు నీకు సహాయం చేసి ఉన్నారు. నీ జీవితంలో నీవు వేయు ఆఖరి అడుగుకు నిన్నొకరు నడిపించుతారు. సరా, అది నిజం. అది నీవు గుర్తుంచుకోవాల్సిన నేను ఆశిస్తున్నాను. నీ మొదటి అడుగు అదొకరు వేయించినదే, నీ ఆఖరి అడుగు అది ఇంకొకరు నడిపించుతున్నారు. మనము నడిపించబడవలసిన వారమై ఉంటున్నాం. దేవుడు మనల్ని గొర్రెలతో పోల్చాడు, తెలుసా.
గొర్రె తనకు తానుగా నడిచిపోలేదు, అది తెలుసా? అది దారి తప్పి ఎటో వెళ్లిపోతుంది. అది తనకు తానుగా అది నడవలేదు. దాన్ని నడిపించడానికి ఒకరు కావలసి ఉంటుంది. గొర్రెల కాపరి గొర్రెలను నడిపించవలసి ఉంటున్నది. ప్రభువైన యేసు యొక్క ఆ గత దినాలలో గొర్రెలను నడిపించిన మంచి కాపరి ఉన్నాడు. మరి నేనైతే మనం మరో దినములో జీవిస్తున్నాము. ప్రతిదీ మారిపోతుంది, ప్రతిదీ మరోలా తారుమారవుతుంది. గొర్రెలను ఈనాడు ఏ తరహా మనుషుడు నడిపిస్తున్నాడో తెలుసా? ఒక మేక. ఆ మేక వారెక్కడ నడిపించునో మీకు తెలుసా? నేరుగా కబేల యొద్దకు, అంటే గొర్రెను వరించే స్థలానికి నడిపిస్తున్నది. ఆ చిన్న గొర్రెలకు అవి ఎక్కడికి వెళ్తున్నావో వాటికి తెలియదు. అందుచేత మేక దొడ్డి దగ్గరికి వెళ్లి ఆ పిదప కబేల దగ్గరకు చేరుకుంటుంది. నాయకుని వెంబడించడం తప్ప మరింకొకటి గొర్రెలకు తెలియదు. ఆ కారణము చేత నేరుగా కబేల దగ్గరికే వెళుతున్నది. ఆ తర్వాత మేక అక్కడి నుండి ఎగిరి దూకి వెళ్లిపోతుంది. గొర్రె అలాగ వెళ్లి చంపబడుతుంది. చూశారా? మేక ఒక చెడ్డ నాయకుడు. మరి గొర్రెలు నడిపించు మంచి కాపరి అయిన కాపరి యేసైతే జీవానికి వారిని నడిపించి వారి చేయి పట్టుకుంటాడు. శరా, గొర్రెలను ఒకరు నడిపించవలసి ఉన్నది. ప్రథమంగా తల్లి యొక్క జాలి, ఆ పిదప తండ్రి యొక్క మాట. మొదటిగా నీ తల్లి మొదటి అడుగు నీకు నేర్పబడిన తర్వాత ఆ తర్వాత మీ నాన్న వైపు నీవు చూస్తావు. మనమంతా అలా చేసిన వారమే. జ్ఞానము కొరకు ఆయన వైపు చూస్తాం. ఎందుకంటే ఆయన కుటుంబ యజమాని కాబట్టి. ఆయన మెత్తగా ఉండడు, ఎందుకంటే కుటుంబ నాయకుడు. ఆయన అలాగ చేయబడినవాడు కాబట్టి. అందుచేత మన నాన్న ఏమి చేయమని చెప్తే దాన్నే మనం చేస్తాం. కుమారుడా, ఈ పని నీవే చేయాలి అని ఆయన చెప్పినట్లయితే ఆ పని మనము చేస్తాం. ఎందుకంటే అదే జ్ఞానము కనుక. గమనించారా? ఆయన అనేకమైన తెలుసుకొని నేర్చుకున్నాడు. ఆయన నేర్చుకున్నది ఏదో మనము అడిగి తెలుసుకోవలసి ఉన్నది. అలాంటప్పుడు వాటి వలన, అనగా ఆయన నేర్చుకునే వాటి వల్ల మనం మేలు పొందుతాం. అక్కడికి వెళ్ళొద్దు, ఇదే చేయి, ఎందుకంటే అది నేను చేశాను. నా తండ్రి చేయొద్దని ఒకడు చెప్పాడు, అయితే నేను అది చేశాను. తద్వారా నాకు కీడు కలుగుతుంది. అందుచేత చూడండి, తండ్రి ఏది మంచిదో ఏది చెడ్డదో మనకు తెలియజేస్తాడు. తల్లి మనల్ని నడిపించిన తర్వాత మన తండ్రి దగ్గర నుండి మనము కొంత జ్ఞాన వివేకాలను పొందుకునే వరకు అలా జరుగుతుంటుంది. ఆ తర్వాత మరొకరిని మనము చేరుకుంటాం. మరొక నడిపించువారు మనకు ఉంటారు. వారు ఎవరనగా ఉపాధ్యాయుని, ఒక మంచి పాఠశాల ఉపాధ్యాయురాలు. నీకు విద్యను అభ్యసింపచేసి నీకు బోధ చేస్తారు. నీ జీవితంలో నిన్ను బాగుపడేవానిగా నిన్ను చేసి నీ ఒక స్థలంలో ఒక స్థితి గలవానిగా నిన్ను ఉంచుతారు. నీ బైబిల్ నీవు చదువుకుంటకు, నీ పాటలు నీవు పఠనము చేయుటకు, దేవుని గురించి నేర్చుకుంటకు, నిన్ను గురించి నీవు పఠనము చేయవానిగా ఆమె తయారు చేస్తారు. చూడండి, అటు తర్వాత ఇంకో విషయం, నీవు ఒక వ్యాపారాన్ని ఆరంభిస్తావు. నీకు ఒకరు ఉత్తరం రాస్తారు. అమ్మా, నాన్న, ఎవరో ఒకరు నీకు ఉత్తరం రాస్తారు. దాన్ని నీవు చదవలేవు. సరే, అలాంటప్పుడు నీకు ఒక ఉపాధ్యాయురాలు కావాలి. ఆమె చదవటకు, వ్రాయుటకు, నేర్చుకుంటకు నీకు నేర్పుతారు. నీకు మంచిని గురించి బోధించే మంచి ఉపాధ్యాయురాలు నీకు మంచి విషయము. నీవది వదిలిపెట్టిన తర్వాత ఒక ఉపాధ్యాయుడు వెంబడి మరొక ఉపాధ్యాయుడు, ఆ తర్వాత ఇంకొకరు, చిన్న ప్రాథమిక స్థానం నుండి ప్రథమ తరగతికి, ఆ తర్వాత ఉన్నత పాఠశాల, కళాశాలకు వెళ్తావు. నీ కళాశాలను విడిచిపెట్టే వరకు ఉపాధ్యాయులను నడిపిస్తారు. చూశారా? గమనించండి, అమ్మ నడిపించుటకు నీకు నేర్పించినది. నీవెలా బుద్ధిమంతుడిగా ఉండాలో, అందమైన యువకునిగా నీవెలా తయారవ్వాలో నీ నాన్న నీకు నేర్పించాడు. నీకు నీవుగా జాగ్రత్త ఎలా తీసుకోవాలో, నీవెలా ప్రవర్తించాలో నాన్న నేర్పించారు. మంచిగా ఎలా వ్రాయాలో, చదవాలో విద్యని గురించి ఉపాధ్యాయురాలు నేర్పించారు. ఇప్పుడైతే మీ నాన్నను నీవు విడిచిపెట్టి వెళ్తున్నావు, మీ అమ్మని నీవు విడిచిపెడుతున్నావు, నీ ఉపాధ్యాయురాలని విడిచిపెడుతున్నావు. ఇక ఇక్కడ నుండి నీ జాగ్రత్త ఒకరు తీసుకోవాల్సి ఉన్నది. ఇక్కడ నుండి నీ బాధ్యతను ఎవరు స్వీకరించాలని అనుకుంటున్నావు? అవును, అక్కడ నుండి యేసు నీ బాధ్యత స్వీకరించుతారు. ఎంతో మంచి జవాబు, చాలా మంచిది. ఇక్కడ నుండి యేసు నీ జాగ్రత్త తీసుకుంటాడు. గమనించండి, మనం ఇక్కడ మాట్లాడుకుంటున్న యవనస్తుడైన ఈ వ్యక్తి, అతడు ధనవంతుడైన అధికారిని పిలువబడుతున్నాడు. ఇతడు చాలా బాగానే నడిపించబడ్డాడు. నడచకు తన తల్లి తనకు బోధించినది. ఇది గమనించండి. అయినప్పటికీ అతడు యవనుడే. అప్పుడే ఉన్నత పాఠశాల విడిచిపెట్టినవాడు కావచ్చు. పలుకుబడి కలిగిన యవనస్తుడు అతడు. బాగా తప్పితున్న వ్యక్తి కాబట్టి బాగా నడుస్తూ ఉండేవాడు. తల్లి ఎలాగ నేర్పినదో అలాగన అతడు అపజయమెరుగుని యవనస్తుడు కూడా అలా కనిపిస్తున్నాడు. అతడు ముందుగానే ధనవంతుడై ఉన్నాడు. యవనస్తుడు బహుశా 18 సంవత్సరాలు ఉండవచ్చునేమో. అప్పుడే ఉన్నత పాఠశాల విడిచి ఉండవచ్చు. అతడు ధనవంతుడు. చూడండి, మంచి మార్గం నడుచుటకు మంచి ఉపాధ్యాయుడు అని అతడు
తర్బీతు పొంది ఉంటాడు. మంచి ఉపాధ్యాయుని అతని తండ్రి అతనికి వచ్చి ఉంటాడు. అయినప్పటికీ కూడా ధనాన్ని ఎక్కువగా సంపాదించున్నాడు. తన కొరకెంతో ధనాన్ని ఆర్జించి ఉండి ఉండవచ్చు. అతడు అధికారి, అతడు యథార్థపడి ఉండవచ్చు. ఆ వయస్సులో కూడా అతడు అపజయాన్ని పొందనేవాడై ఉంటున్నాడు. చూడండి, అతనికి బోధించుటకు అతనికి ఉపాధ్యాయుడు ఉన్నాడు. సరైన సంగతులే బోధించాడు. అతడు ఎలాగ ఉండవలను, విద్యను కలిగిన వాడు. ఇంకా ఇంకొక ఉపాధ్యాయుడు కూడా అతనికి ఉన్నాడు. నీవెలాగూ పెరిగి ఉంటావో అది దాని మీద ఆధారపడి ఉంటున్నది. అయితే ఈ యవనస్తుడికి ఇంటి యొద్ద మత సంబంధమైన బోధ పొందుకున్నాడు. కొంతమంది పిల్లలకైతే, చాలా మంది పిల్లలకు ఇంటి యొద్ద మత సంబంధమైన బోధ ఉండనే ఉండదు. అది తెలుసా? వారి తల్లి తండ్రి దేవుని నమ్మి ఉండరు. కొంతమంది పిల్లల తండ్రులు పొగ త్రాగుతారు, మద్యపానం సేవిస్తారు, పోట్లాడుకుంటారు. రాత్రులలో ఒకరి ఒకరికి తెలియకుండా ఎట్టేటో వెళ్తుంటారు. పిల్లలకు భోజనమే వండకుండా విడిచి వెళతారు. నిజమైన క్రైస్తవ తల్లి తండ్రి నీకు కలిగినందుకు నీకు సంతోషంగా లేదా? మీకు బిడ్డలు కలిగినప్పుడు మీ అమ్మా నాన్న ఎలాంటి వారో అలాంటి వారే యుట్టానికి అనుమతించకు. గమనించండి, అదంతా మంచిదే. ఈ యవనస్తుడు మత సంబంధమైన బోధను కలిగి ఉన్నాడు. చూడండి, కొందరు కలిగి ఉన్న దానికి అది ఎంతో సుదూరమైనదిగా ఉంటుంది. అట్టి వారికి మత సంబంధమైన బోధ లేదు. అయితే ఈ యవనస్తుడైన ఈ వ్యక్తి మత సంబంధమైన బోధ కలిగి ఉంటున్నాడు. చూడండి, ఎందుచేతనగా బాల్యము నుండి ఆజ్ఞలను కైకుంటున్నాడు. మీలో మీ అందరికీ కూడా మత సంబంధమైన మంచి బోధలు మీరు కలిగి ఉండవచ్చును. యవనస్తులైన బాలురు బాలికలు, మీరు మంచి ఉపాధ్యాయులను కలిగి ఉన్నారు. మీ అమ్మా నాన్నలు ఇక్కడ ఈ మకాములో ఉన్నారు. సాధ్యమైనంత వరకు మీకున్న సమస్త బలము వారు ఎరిగి ఉంటారు. మిమ్మల్ని ఉత్తమ స్త్రీ పురుషులుగా తీర్చిదిద్దడానికి అది వారు ఎరిగి ఉన్నారు. దేవునికి ఒక సేవకునిగా చేటు కొరకై. ఎందువల్లంటే గుర్తుంచుకో, నీవు ఒక దినాన చనిపోబోతున్నావు, లేకుంటే పరలోకమునికి ఎత్తబడబోతున్నావు. ఒకవేళ ఆయన రాకడక ముందే నీవు చనిపోయినట్లయితే నీవు మొదటిగా తిరిగి లేస్తావు. తెలుసా? ప్రభువును నిర్దించిన వారు అమ్మా నాన్న నీకంటే ముందుగా మృతి చెందినట్లయితే, యేసు మన తరములో రానట్లయితే, నాన్న అమ్మ మహిమ రూపులై నీకంటే ముందుగా వస్తారు. అది నీకు తెలుసా? మనించారా? దేవుని పురం రోగగానే క్రీస్తునందు మృతులు మొదట లేతురు. ఆ పిదప బ్రతికి ఉన్న మనము వారితో పాటు కొనిపోబడదుము. ఆ విధంగా మనం మార్పు చెందుతాము. జీవితంలోని ప్రాముఖ్యమైన దాన్ని మనము గుర్తించుకోవాల్సి ఉన్నది. ఇప్పుడు గ్రహించారా? జీవితంలో ప్రాముఖ్యమైన విషయము అదే. దేవుని ఎదుర్కొంటూ కొరకై మనం అది చేయవలసి ఉన్నది. కేవలం మతముతో ఉంటే సరిపోదు. చూడండి, ఇక్కడ ఈ యవనస్తులైన అధికారి సద్బోధకుడా అని అంటున్నాడు. నేను ఇది చెప్పక ముందు మీరు గుర్తుంచుకోండి, అతడు మంచి నడక నడుచుటకు బోధించబడి ఉన్నాడు. అతనికి మంచి విద్య ఉన్నది. వ్యాపారము చేయడానికి బోధించబడినాడు. అతడు ధనవంతుడు మరియు అధికారి. మతము ఉన్నది కూడా. అయితే అతడు మరో సమస్యను ఎదుర్కొంటున్నాడు. అలాంటిదే మనమందరము కూడా ఎదుర్కొంటున్నాం. నిత్య జీవము. మతము నిత్య జీవాన్ని నీకు అనుగ్రహించదు. మతము కప్పుకొంట లాంటిది. అది నిత్య జీవాన్ని మాత్రమే చేకూర్చలేదు. అయినప్పటికీ అక్కడున్న బట్టి ఉత్తమ ఉపాధ్యాయులచే అతనికి ఉపదేశించబడినది ఏదనగా అతనికి ఇంకా ఒకటి కుదువుగా ఉన్నదని తెలపబడినది. ఆ యవనస్తుడు అది తెలుసుకున్నాడు. ఎందుకంటే సద్బోధకుడా, నిత్య జీవానికి వారసుడగుటకు నేనేమి చేయాలి అని అడుగుతున్నాడు అతడు. యేసు దేవుడే నీవు నమ్ముతున్నావా కదా? కనుక ఆ యవనస్తుడి ఆలోచనలు ఆయన తెలుసుకున్నాడు. అందుచేత ఆజ్ఞలనే గైకోమని చెప్తున్నాడు. తన మతంను గురించి తానేమి చెప్తాడో అట్టి మతము దగ్గరికి నేరుగా వెళ్లిపోయాడు. ఇంకో రీతిగా ఆయన ఇలా చెప్పినాడు అనవచ్చు, నీ మతాన్ని నీవు ఆచరించు అని. అతడు అన్నాడు, నేనిది బాల్యం నుండి చేస్తూనే ఉన్నాను. అనగా మీలాంటి చిన్న పిల్లవాడైనప్పటి నుండి మా అమ్మ నాన్న మా యాజకుడు మతాన్ని గురించి నాకు బోధించారు. అయితే నా యొక్క మతములో నాకింకా నిత్యజీవము కలగలేదు. గమనించారా? నీవు మంచివారిగా ఉండవచ్చు, దొంగతనము చేయవద్దు, పొగ త్రాగవద్దు, అబద్ధమాడవద్దు, అమ్మా నాన్నలతో అబద్ధము చెప్పవద్దు, ఆ మొదటి అబద్ధము నీవు చెప్పవద్దు. ఎందుకంటే ఒకదాని వెంట మరొకటి ఇంకొకటి చెప్పడం సులభం. చూశారా? అయితే నీవది చేయరాదు సుమా. మొదటిది చెప్పవద్దు. నీ దేహము అబద్ధమాడు కొరకై నిర్మితము కాదని నీకు తెలుసా? మరొక చిన్న యంత్రం వారి దగ్గర ఉంటుంది. అది నీ నరాలపై పెడతారు. ఇక్కడ నీ ముంజేది మీద చిన్న కట్టు వేస్తారు. ఒకటి నీ తలకు అడ్డం పెడతారు. అప్పుడు నీవిక్కడ ఇలా చెప్తావు, నేను దాని గురించి అబద్ధం ఆడాను, అయితే నేను సత్యమనే చెప్తున్నానని వారు నమ్మనట్లుగా చాలా సులభంగా నేను చెప్పగలను. ఫలానా స్థలంలో నీవు ఉన్నావు కదా అని వారు చెప్తారు. ఈ రోజు ఆదివారం మధ్యాహ్న వేళ సౌదర్ బ్రహ్యాం ప్రసంగిస్తున్నప్పుడు సౌదర్ షాంచ్ యొక్క ట్రైలర్ లో నీవు కూర్చొని ఉండలేదా? నేనెక్కడ కూర్చొనే లేదండి అని నీవు చెప్తావు.
ఆ అబద్ధమనే పరిశోధకుడు ఏమి చేస్తాడో తెలుసా? అవునండి, నీవు చేశావు. అవునండి, నీవే చేశావు. నేను చేయనే లేదని నీవు చెప్తావు. అది ఇలా చెప్తుంది, నీవే చేశావు. ఎందుకు అలా జరుగుతుంది? అబద్ధమైనది ఒక భయంకరమైన విషయం. శరీరము అబద్ధమాడటానికి నిర్మాణము చేయబడలేదు. నీవు అబద్ధము చెప్పినప్పుడు నీ నరముల ప్రక్రియ తలక్రిందులు చేసేంత వరకు నేను అలా చేస్తుంది. అంత భయంకరమైన అబద్ధము. ఆ విధంగా నేను తరుమల చేసి నీకు అలసరు చెగులు కలుగు చేసి నిన్ను అది చంపేస్తున్నది. తర్వాత అబద్ధము చెడ్డ విషయం. కాబట్టి నీవు అబద్ధం ఆడకూడదు, దొంగిలేకూడదు, ఇలాంటివి చేయకూడదు. సరే, ఈ యవనస్తుడు బహుశా అబద్ధమాడి ఉండకపోవచ్చు. అతను దొంగతనము చేయలేదు. అతనికి ఈనాటికైనా నిత్యజీవం కావాలని అతను గుర్తెరుగుంటున్నాడు. చేత అది నేను పొందుకోవాలంటే నేనేమి చేయాలని అడిగాడు. మతం అది చేయజాలని యేసు ఇక్కడ చూయిస్తున్నాడు. అందుకని నేరుగా అతన్ని వెనుకకే పంపించి ఆజ్ఞ గైకోమని చెప్తున్నాడు. యజమానుడా, నేనిది బాల్యం నుండే గైకుంటున్నానని అతను చెప్తున్నాడు. లేక చాలా చిన్నవానిగా ఉన్నప్పటి నుండి నేనది చేస్తున్నాను. అయితే అతనికి నిత్య జీవం లేదని మాత్రం అతనికి తెలుసు. ఆ పెదప ఆయన చెప్తున్నారు, నీవు జీవంలో నిత్య జీవంలో ప్రవేశించాలని ఆశించినట్లయితే, సంపూర్ణంగా ఉండాలని కోరిక కలిగినట్లయితే వెళ్లి అది అమ్మేసాయి. ఏంటి గమనించండి, డబ్బు కలిగి ఉండటం మంచిదే, డబ్బు ధనము కలిగి ఉండటం మంచిదే, అధికారిగా ఉండుట అది మంచిదే. అయితే నీవు అలాగైన తర్వాత నీవు నడిచే నడక చూశారా? అది నీవు వెళ్లి నీకు కలిగేది అమ్మి పేదలకివ్వు అని ఆయన చెప్పారు. ఏమీ లేని ప్రజలకివ్వు, ఆ తర్వాత వచ్చి నన్ను వెంబడించుము, అప్పుడు పరలోకముందు నీకు ధనము కలిగి ఉంటావు. అయితే ఈ యవనస్తునికి చాలా ధనమున్నది. దానితో అతనేమి చేయవలనో అతనికి తెలియటలేదు. చూడండి, ఆ యవనస్తుడు ఎంతో పేరుగాంచిన వాడు. జీవనానికి కావలసిందంతా అతడు కలిగి ఉంటున్నాడు. తల్లి, తండ్రి, యాజకుడు, ఇతరులంతా అతనికి కావలసిందంతా చేకూర్చారు. అయినప్పటికీ అతనికి ఒకటి లోటుగా ఉన్నదని అతను తెలుసుకున్నాడు. నేనిప్పుడు పెద్దలైన వారితో మాట్లాడుతున్నాను. అతనికి ఒక కొదువ లోటు కలదని అతను తెలుసుకుంటున్నాడు. అతడు నిత్య జీవాన్ని పొంది ఉండలేదు. అది అతనికి తెలుసు. గ్రహించారా? మతము నిత్య జీవాన్ని ఉత్పత్తి చేయలేదు. ఏదో భావన, ఉద్రేకం, ఏదో తెచ్చుకుంటాం. నీకేదో భీతిని కలుగుతుంది, ఏదోలా భావిస్తుకుంటావు. గ్రహించారా? ఏడుస్తావు, అది మంచిదే. కేకల వేస్తావు, అది మంచిదే. అయినను అది కాదు. గమనించు, నిత్య జీవాన్ని నీవు ఎదురుస్తున్నావు. ఓ, నేను బలమైన బాప్టిస్టు వాడను అని నీవు చెప్పవచ్చు. మెథడిస్టు, ప్రెస్బిటేరియన్, పెంతెకాస్ట్ వారం అని మీరు చెప్పవచ్చు. అది ప్రశ్నే కాదు. ఈ యవనస్తుడు కూడా అతనికి ఆ దినాన ఉన్నటువంటి మతాన్ని గురించి బోధించబడిన వాడే. అలా ఉన్నప్పటికీ కూడా నిత్య జీవాన్ని అతను పొందుకొని ఉండలేదు. అందుకని ఏమి చేయాలోనని అతడు ఆశపడ్డాడు. దీని కొరకే అతడు అజేయుడుగానే నడిపించబడి ఉన్నాడు. అయితే అట్టి దాన్ని గురించి అతడు ఎదుర్కొనబోతున్నప్పుడు నిత్య జీవమునొద్దకు వచ్చుటకు నిరాకరించాడు. అతడు లేక నిత్య జీవమునొద్దకు నడిపించబట్టానికి నిరాకరించాడు. ఏ నాడు కూడా వాటిని విడిచిపెట్టకున్నట్లుగా అతని ఇతరత్ర నాయకులు అతనిపై ఎంత ప్రభావం కలిగి ఉన్నారు. చూడండి, సహోదర బ్రహ్యాం ఏమి చెప్తున్నారో అలాంటిది అందులో కొంత నిగూఢమై ఉంటున్నది. గమనించారా? విద్య మంచిదే, నీవు పాఠశాలకు వెళ్ళాలి, నేర్చుకోవాలి. సరే, అది మంచిదే. అయితే నిన్ను అది రక్షించలేదు. చాలా ధనాన్ని కలిగి ఉండడం మంచిదే. నీ బిడ్డలు పెంచి పెద్ద చేసి మంచి బట్టలు, మంచి వస్తువులు ఇవ్వగలుగుతావు. ఎలాగూ అమ్మా నాన్న మీ కొరకు పనిచేసి వస్తువులు సంపాదించలాగన అది మంచిదే. అయితే అది మాత్రం నేను రక్షించలేదు సుమా. చూడండి, నీవు పరిశోధనాశాలలోకి వెళ్లి పరి వస్తువులను నీవేలాగా సమ్మిళితము చేయాలో నీవు నేర్చుకుంటావు. లేక అణువులను విభజన చేయటము, అవి ఏమి చేయాలో నేర్చుకుంటావు. ఆ తర్వాత రాకెట్లోకి వెళ్లి చంద్రుడి దగ్గరికి చేరుకుంటావు. అయితే అది నేను రక్షించలేదు సుమా. నీవు ఒకదాన్ని ముఖాముఖిగా ఎదుర్కోవలసి ఉంటున్నది, నిత్య జీవాన్ని. అట్టి దాన్ని నీకు అనుగ్రహించువారు ఒక్కరే ఉంటున్నారు. అమ్మ నీకు అది అనుగ్రహించలేదు, నాన్న నీకు అది ఇవ్వలేరు, నీ పాదిరి గారు అది నీకు ఇవ్వలేరు, నీ నాయకుడు నీకు అది దయచేయలేడు. నిత్య జీవాన్ని పొందుకోవలసిన వారందరూ యేసుక్రీస్తు వద్దకే రావాల్సి ఉంటున్నది. ఆ భాగమును అనుగ్రహించువారు ఆయన ఒక్కరు మాత్రమే. నీ ఉపాధ్యాయురాలు నీకు విచ్చినివ్వగలుగుతారు. ఆమె నీకు బోధన చేస్తున్నది, అది నీవు నేర్చుకోవాలి. నడుచుటకు నీ తల్లి నీకు బోధిస్తున్నది, నీవు నడవడానికి నేర్చుకోవాలి. వ్యాపారస్తునిగా నీవెలా తయారవ్వాలో, ఇంకేమేమి కావాలో నీ తండ్రి నీకు బోధిస్తాడు. నీవది నేర్చుకోవాలి. అయితే నిత్య జీవాన్ని యేసు మాత్రమే నీకు ఇవ్వగలుగుతారు. గ్రహించారా?
నీ యాజకుడు, నీ నాయకుడు మొదలగు వారు నీ మతాన్ని గురించి నీకు బోధించగలుగుతారు. మేము బోధించేవారమే మీరు నేర్చుకోగలుగుతారు. అయినప్పటికీ అది నిత్య జీవాన్ని నీకు ఇవ్వలేదు. యేసు క్రీస్తును ఒక్కరిని మీరు అంగీకరించాలి. మీరంతా అది గ్రహిస్తున్నారా? నిత్య జీవము మీరు పొందుల కొరకై యేసు క్రీస్తును ఒక వ్యక్తిని మీరు అంగీకరించవలెను. ఒకానొక సమయంలో మనం ఏమి చేయాలో తెలియనంతగా నాయకత్వ ప్రభావం మనపై అంత ఎక్కువగా ఉంటున్నది. నిత్య జీవానికి నడిపించు నాయకత్వాన్ని తృణీకరించడం అనేది ఎంత వికృతమైన విషయం చూడండి. ఎందుచేతనగా అంతమనేది లేని జీవము అందులోనే ఉన్నది. సరే, విద్య అది మంచిదే, అది ఇక్కడ వినియోగపడుతున్నది. వ్యాపారము మంచిదే, డబ్బు అది మంచిదే, మంచి అబ్బాయిగా అమ్మాయిగా పెరుగుట అది మంచిదే. అయితే చూడండి, జీవితమే సమాప్తమైతే ఇంకదంతా అంతే. మీరు గ్రహించారా? పెద్దలైన మీరు గ్రహించగలిగారా? చూశారా? అదంతే. నిత్య జీవము కొరకు యేసు క్రీస్తును మనం అంగీకరించాలి. యేసు ఒక్కడు మాత్రమే అక్కడికి నిన్ను నడిపించగలుగుతారు. అయినప్పటికీ ఇతడు పాఠశాలలోనే అన్నింటిలో అనుభవాలు పొందాడు. తన తల్లిదండ్రుల ద్వారా, మిగతా వారి ద్వారా తాను కలిగి ఉండవలసిన ఉత్తమోత్తమైన దాన్ని పోగొట్టుకున్నాడు. ఏ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క నాయకత్వము. ఎందుకంటే యేసు చెప్పాడు, వచ్చి నన్ను వెంబడించుము అని. పాఠశాల నుండి బయటికి వెళ్ళనై ఉన్న ఆడపిల్లలు మీరు చాలా త్వరలో మీలో కొందరు గ్రాడ్యుయేట్స్ అవుతారు. యవనస్తున్న మగపిల్లలైన మీరు కూడా ఉత్తమోత్తమైన నాయకత్వం యేసుక్రీస్తుదే. ఎందుకంటే ఆయన నాయకత్వం నిత్య జీవాన్ని గడిపించు నాయకత్వం. ఈ నాయకత్వం ప్రతి మనుషుణ్ణి ఎదుర్కొంటుంది. ఎన్నుకోవటానికి వారికి తరుణము అనుగ్రహించబడుతున్నది. మన జీవితంలో మనము చేయవలసిన ఒకే ఒక గొప్ప విషయం ఒకటి ఉన్నది, అది ఎన్నుకోవడం అనేది. మీ అందరిలాగే మీ అమ్మా నాన్న అందమైన అబ్బాయి అమ్మాయి కావాలని కోరుకుంటారు తెలుసా? కొద్ది కాలమైన తర్వాత ఉపాధ్యాయురాల వద్ద నేర్చుకోవాలా వద్దా అని నీవు ఏర్పరచుకుంటావు. ఉపాధ్యాయురాలు నీకు నేర్పుతారు. అయితే నీవు ఒక చెడ్డ అబ్బాయి అయిపోతావు నీవు నేర్చుకునకపోతే. చెడ్డ అమ్మాయి అయిపోతావు వినకపోతే. నీవు చిన్నవాడైనప్పటికీ నీవు అలా చేయడం కొరకే ఒక హక్కు నీకున్నది. నీ రిపోర్ట్ కార్డులో నీవు ఏ ర్యాంకు పొందావా అని అమ్మ అడిగితే, లేదు లేదు చాలా తక్కువ శ్రేణి వచ్చినది. తల్లి చెప్తారు, నీవు చదవాలి, నీవు అలా చేయాలి. అమ్మ చెప్పిన రీతిగా, నాన్న చెప్పిన రీతిగా చదువుతావు. సరా, నీవు చదవాలి. అయితే నీవు చేయొద్దు చేయకూడదనే నిర్ణయము ఆ తరుణము నీకుంటున్నది. నేను చేయను అని నీవు అనగలుగుతావు. సరా, ఎందుకంటే నీకు ఒక తరుణం ఉన్నది కాబట్టి. ఆ తర్వాత కొంతకాలమైన తర్వాత నీవు ఎలాంటి అమ్మాయిని చేసుకోవాలో, ఎలాంటి అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకోవాలో ఆ నిర్ణయ తరుణము నీకున్నది. జీవితంలోని అడుగునుగా నీకు ఎన్నిక చేసుకునే తరుణము నీకున్నది. అటు తర్వాత ఈ జీవితం తర్వాత నీవు జీవించగా నీకు ఒక ఎన్నిక నిర్ణయ తరుణము నీకున్నది. మంచివానిగా నీ ఉండాలా, ఖ్యాతిగాంచిన వానిగా ఆ నిర్ణయ తరుణం నీకున్నది. తెర మీద తరగానో నాట్యగత్తిగానో మరి ఎదుగానో ఉండు కొరకై నిర్ణయ తరుణము నీకున్నది. ఇప్పుడు కొంచెం సేపటి క్రితమే మధురమైన స్వరముతో పాడుచున్న ఆ చిన్న బాలికలను చూడు. ఆ బిడ్డ తన స్వరాన్ని సాధన చేయవలసి ఉంటున్నది. ఆమె సంగీత విద్వాంస పాటగత్తెగానో మరేదో కాగలుగుతుంది. ఆ చిన్న అబ్బాయిల స్వరాన్ని నేను వింటున్నాను. మీ జ్యేష్ఠత్వ హక్కును అమ్ముకుని మీరు కూడా ఒక ఎల్విస్ ప్రెస్లీగానో తయారు కావచ్చు. చూడండి, అది మీకొద్దు. గమనించారా? అది దేవుడు మీకు అనుగ్రహించిన వరమై ఉంటున్నది. ఎన్నుకున్న తరుణం నీకున్నది. గమనించండి, అట్టి సామర్థ్యాన్ని ఎక్కడ వినియోగించబోతున్నావు? దేవుని కొరక లేక దయము కొరకు వినియోగించబోతున్నావా? చూడండి, ఇక్కడున్న సహోదరులియో మీ సోదరుడు కదా. వచ్చి ప్రజలు నడిపించే సామర్థ్యం అతనికున్నది. దానితో అతనేమి చేయబోతున్నాడు? అతను వ్యాపారంలో ప్రవేశించి కోట్ల ధనాన్ని తనకై ఆర్జించబోతున్నాడా? లేక అతను ఇక్కడికి వచ్చి కలసికట్టుగా వచ్చు ప్రజలకై ఒక నివాసాన్ని ఏర్పరచనై ఉన్నాడా? చిన్న బిడ్డైన మీ అందరి కోసం. అవునా? నీవు చేయబోతున్న దాన్ని నీవు నిర్ణయం చేసుకోవాల్సి ఉంటున్నది. మనందరము కూడా ఎన్నిక లేక తీర్మానం చేయవలసి ఉన్నది. అది మనల్ని ఎదుర్కొంటున్నది. అయితే మనందరము కలిసి ఒక్కదాన్ని ఎదుర్కొనబోతున్నాం. నిత్య జీవాన్ని గురించి మనం ఏమి చేయబోతున్నాము? ఇక్కడ నుండి వెళ్లిన తర్వాత మనం జీవిస్తామో లేదో, అలాంటప్పుడు దాన్ని పొందుకొనకై యేసు వద్దకు మనం రావాల్సి ఉన్నది. ఎన్నుకొనుట అనే తరుణము దేవుడు మనకు అనుకరించిన వాటిలో ఒకటి. మనలేదో ఆయన బలవంతము చేయలేడు. మన స్వంత నిర్ణయం కొరకే ఆయన అనుమతిస్తున్నారు. అందుకని నీకు బలవంతం అనేది లేదు. నీ స్వంత నిర్ణయం నీవు చేయాలి. కొన్ని నిమిషాలు చిన్నవారేమి పెద్దవారేమి అందరము కలిసి ఇది అనుకరిద్దాము. ఈ యవనస్తుని అనుసరిద్దాము. అతను చేసిన నిర్ణయానికి ఎవరతన్ని అలా నడిపించారో చూడండి. మధురమైన స్వరాలు గల ఈ బాలికలు, ఈ యవన బాలురు
మీరు పెద్దవారైన తదుపరి బాలుడికి స్వరం మీకు ఉండవచ్చు. ఉదాహరణకు ఒకటి తీసుకునండి, సంగీతం అనుకోండి. దాని గురించి ఒక రోజు మీరు ఆలోచన చేయవచ్చు. ఎల్విస్ ప్రెస్లీ అను అబ్బాయి మీకు తెలుసా? ఆ టేపులు మీరు విన్నారు. నేను అతన్ని ఎంతగా అగౌరవపడుతున్నానని మీకు తెలుసు. ఆ అబ్బాయి మీలాంటి సదవకాశాలను కలిగి ఉంటున్నాడు. చూడండి, అతను ఏమి పాడతాడో ఆయనకు తెలుసు. అతను ఏం చేశాడో గమనించండి. యూదా చేసిన పనే అతడు చేశాడు. యూదా ఇస్కరియోతు యేసును అమ్మివేశాడు. యేసు అతనికి మంచి స్వరాన్ని ఇచ్చాడు. అతను ఏం చేశాడు? దాన్ని దయ్యానికి అమ్మాడు. గమనించారా? రహదారి ఆవలి కోనుకు అతను రావాల్సి ఉంటుంది. యేసుతో కలిసి నడవడానికి అతను నిరాకరించాడు. సరే, ఇక్కడ ఈ యవనస్తుడిని ఈ ధనికుడు అదే పనిని అతను చేశాడు. అతను వెంబడి వెళ్తూ అతను ఏమి చేశాడో చూద్దాం. నిస్సందేహంగా అతని గొప్పవాడే, బహుశా అందగాడైన ఎవరుడు అయి ఉంటాడు. నల్లని జుట్టు, ప్రక్కకు దూకొని ఉన్నాడు, మంచి దుస్తులు ధరించి ఉన్నాడు. అబ్బాయి భలే అందంగా ఉన్నాడే అని యవనస్తులు తలస్తూ ఉండవచ్చు. ఓ, అలా వారు అంటారు. అతడు వారి వైపు చూయిచి ఉండవచ్చు. తిరిగి వారు అతనికి తలసమాడి ఉంటారు. అతడు ఒక గొప్ప వ్యక్తిని తలంచాడు. చూడండి, ఎందుకంటే అతడు యవనస్తుడు, అందమైన వాడు కాబట్టి. రహదారి ఆవలి కోనాన్ని అతడు చూడటం లేదు. ఇక్కడే అతడు చూచుకుంటున్నాడు. నేను యవనస్తుడను, నేను అందగాడను, నేను ధనవంతుడను, నేను ఏది కావాలనుకుంటే నేను అది కొనేస్తాను. నాకు ఇష్టమైన అమ్మాయిలను అబ్బాయిలను నేను తీసుకునగలను. నేను గొప్పవాడిని వారందరికీ బాగా తెలుసు. చూడండి, అలాంటివన్నీ అతనికి ఉన్నవే. తన తండ్రి యొక్క ఉపదేశాలు, తదితర విషయాలు అతను చేస్తూనే ఉన్నాడు. నేను చాలా భక్తిపరుడను, నేను గుడికి వెళ్తాను. చూడండి, అతను అలానే చేస్తున్నాడు. పేరు ప్రఖ్యాతులున్నవి, ధనవంతుడు. ఈనాడు ఇలాగో అలాగే. చూడండి, సినిమా తరగానో మరో దానిగానో నీవు తయారవడానికి నీకు ఈనాడు పలు సౌలభ్యాలు ఉన్న రీతిగా అనేక మంది యవనస్తులతో నీవు ఈనాడు మాట్లాడితే యేసు కంటే ఎక్కువగా నేటి సినిమా తారల గురించి ఎక్కువగా వారికి తెలుసు. చూశారా? బిడ్డలైన మీరు యేసును కూర్చుని నేర్చుకుంటున్నారు. మరెక్కడ కూర్చుంటారో, ఏ సినిమా ఎక్కడ ఆడుతుందో, నటులు, వారి వివరాలు అంతా వారికి తెలుసు. దానికంటే ఇదంతా బాగా తెలుసు. బైబిల్ కూర్చుని వారికి చెప్తే బైబిల్ గురించి ఏమీ తెలియదు. గమనించారా? అదే చెడ్డ నిర్ణయాన్ని కోరుకుంటా. కొందరు పడగాళ్ళు ఖ్యాతి కొరకు దేవుడు వారికి ఇచ్చిన సామర్థ్యాన్ని అమ్ముకుంటారు. ఆ తర్వాత అతనిని జీవిత గమ్యమందు అతన్ని చూస్తున్నాం. ఇంకొద్దిగా అతని వెంట వెళ్దాం. ఈ యవనస్తుని గురించి బైబిల్ ఏమి చెప్తుందో తెలుసా? అతను ఎంతగానో జయము పొందుతున్నాడు. కాబట్టి కొన్నిసార్లు నీవు మంచి నిర్ణయం తీసుకున్నావు, అందుచేత జయం పొందితేవని అర్థము కాదు. అతను ఏమి చేశాడో మీకు తెలుసా? అతను వెళ్లిపోయాడు, పెద్ద పెద్ద ఉల్లాస కాలాన్ని గడిపాడు, పెద్ద పార్టీలలో పాలు పొందాడు, అమ్మాయిల కోసము అన్నిటి కోసము మూటల ధనాన్ని ఖర్చు చేశాడు. ఆ తర్వాత పెళ్లి చేసుకుని బహుశా కుటుంబీకుడై ఉండి ఉండవచ్చు. కొత్త కొత్త బ్యార్నీలు మొదలగునవి అతను కట్టు వరకు అలా విస్తరించిపోయాడు. గమనించండి, నేను యేసును వెంబడించను, నాకున్న దాని వైపే చూస్తాను అని చెప్తున్నాడు. చూశారా? ఆ విధంగా చెప్పేవాడిని గురించి మీరు విని ఉండవచ్చు. నాకంతా ఉన్నది, చూడు, ఆయనే నన్ను దీవించాడు. దాని అర్థం అది కాదు. చూశారా? కొంతకాలమైన తర్వాత అతని గాదెలు గరిసెలు నిండి పొంగిపోయి ఇలా చెప్పాడు, ధనమా విశ్రాంతి తీసుకో, సుఖించు, నాకెంతో ధనమున్నది, ఎంతో జయమున్నది, నేనెంతో ఘనత వహించిన వాడను, నేను ఫలానా క్లబ్లకు సంబంధించేవాడను, ప్రపంచ ఐశ్వర్యమే నా చేతిలో ఉన్నది, విస్తారమైన భూములు ఎంతో డబ్బు నా పేరునే ఉన్నవి, నేనెంతో ఉన్నత శ్రేణికి సంబంధించిన వ్యక్తినని ప్రతి ఒక్కరూ నన్ను గౌరవిస్తారు. బైబిల్ ఇలా చెప్తుంది తెలుసా? అదే రాత్రి దేవుడు అతనితో ఇలా చెప్పాడు, నేను నీ ప్రాణాన్ని తీసుకుంటున్నాను. ఆ తర్వాత ఏమి జరుగుతుంది? ఒక భిక్షకుడు ఉన్నాడు. అతని ద్వారం యొద్ద పడి ఉంటున్న ఒక వృద్ధుడైన పేద క్రైస్తవుడు ఉన్నాడు. యెరూషలేము పైన అక్కడ ఇంటి పైభాగం వారు భుజిస్తున్నారు. రొట్టె ముక్కలు, మాంస ముక్కలు మొదలగును ఇలా పడిపోతున్నవి. వాటిని వారు త్రోసివేస్తున్నప్పుడు నేల మీద ఇలా కొట్టుకుంటున్నవి. వాటిని తిరిగి ఏరుకున్నారు. ఎందుకంటే యెరూషలేములో అంతా ఉన్నది. అది పురాతనమైన పట్టణమై ఉంటున్నది. ఇక్కడ ఒక చిన్న తమాషా మాట చెప్పడం మంచిదేనా? అవి FOB అంటారు. అదేంటో తెలుసా? రొట్టెల మీద ఉండు ఈగలు, ఎద్దు మాంసంపై రాలే ఈగలు, వెన్న మీద ఉండు ఈగలు, FOB ప్రతి దాని మీద ఉండే ఈగలు వీధుల్లోనూ మురిగి కాలవలోనూ ఉంటూ ఎగురుకుంటూ వచ్చి వాటి మీద రాతవి. అందుచేత ఇలాంటి వారు భవనం అంతస్తు పైభాగాన ఉంటారు. వారు భుజించి క్రిందకి నెట్టివేసి అలా ఊడ్చివేస్తారు. వీధుల్లో ఉండే కుక్కలు ఆ ముక్కలను తినివేస్తవి. ఈ పేద వృద్ధ క్రైస్తవుడు అక్కడ వీధిలో పడియున్నటకు ఇతడు అంగీకరించి ఉన్నాడు. అతని పడకలోనో లేక అతని బల్ల మీద నుండినదియో అతని పల్లెములో నుండి పడుతున్నవో ఆ ముక్కలను తిరుగుచుండేవాడు. కొంచెం సేపైన తర్వాత లోపలికి వచ్చాడు. ఒళ్ళంతా కురుపులే. ఆ కురుపుల మీద వేయడానికి అతని ఏమీ లేదు. అతని పేరు లాజరు. కుక్కలు వచ్చి కురుపులను నాకుతున్నవి.
అది అతనికి బాగుగా అనిపించింది. Well, కొంతకాలమైన తర్వాత ఈ ధనవంతుడు, అది తెలుసా, అతను చూస్తున్నప్పుడు అతనికి జబ్బు వస్తే అన్ని తరహాల మందులు కొనడానికి అతని వద్ద డబ్బుంది. అతనికి అన్ని తరహాల వైద్యులు ఉన్నారు. but you know, కొన్నిసార్లు వైద్యులు మనకు సహాయం చేయలేరు తెలుసా, మందులు మనకు సహాయం చేయలేవు, ఏదీ మనకు సహాయం చేయలేదు. దేవుని కనికరం వద్దనే పడి ఉంటాం. ఇతడు తన రహదారి అంతమునకు చేరుకున్నాడు. వైద్యులు అతనికి సహాయం చేయలేకపోయారు, నర్సులు అతనికి సహాయం చేయలేకపోయారు, మందులు సహాయం చేయలేకపోయినవి. and he died. చనిపోయాడు. అప్పుడు అతని ప్రాణం అతని దేహాన్ని విడిచిపోయినది. గమనించండి, అది అతని ధనాన్నంతా విడిచిపెట్టి వెళ్లిపోయినది. అది అతని విద్యను విడిచిపెట్టి వెళ్లిపోయినది. అతని ఖ్యాతి ప్రఖ్యాతులంతా విడిచిపెట్టి వెళ్లిపోయినది. They give him a great big funeral. వారు అతనికి అంత్యకర్మము బహు ఘనంగా జరిగించారు. బహుశా జెండాను సగానికి దించి ఉండవచ్చు. And ఆ నగరం యొక్క మేయర్ వచ్చాడు. అంతా బోధకుడు మొదలైన వారంతా వచ్చారు. ఇలా చెప్పాడు, మన సోదరుడు ఇప్పుడు మహిమలో ప్రవేశించాడు, ఇంకా అలాంటివేవేవో చెప్పాడు. అయితే బైబిల్ ఇలా తెలియజేస్తున్నది, he lifted అతడు పాతాళములో బాధపడుతూ కనులెత్తి చూచుచుండెను అని. and looked way up ఆ across that అఖాతము great gulf ఆవల and seen that గుండ్లతో అక్కడ పడి ఉన్నటువంటి భిక్షకుని చూస్తున్నాడు. అతడు పరలోకములో ఉన్నట్టు అతను చూస్తున్నాడు. అతను ఇలా కేకల వేస్తున్నాడు, ఈ మంటలు దహించి వేస్తున్నవి, కొంచెము నీటితో లాజర్ని ఇక్కడికి పంపు. ఓ వెళ్ళేది అని చెప్పబడెను. గ్రహించారా? జీవితంలో పొరపాటైన ఎన్నికకు అతను ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు కదా. రహదారి ఆవలి కోణానికి వచ్చి జీవిత అడుగుకు వీడ్కోలు చెబుతున్నప్పుడు అలా చేశాడు. అతడు మతము ద్వారా అతను నడిపించబడ్డాడు, వేధ్య ద్వారా అతను నడిపించబడ్డాడు, he'd been led అతని అభివృద్ధి ప్రభావాల ద్వారా నడిపించబడ్డాడు. తన చేతిని పట్టుకోవడానికి మిగిలింది ఏమీ లేదు. అవన్నీ కూడా అక్కడితో అతనికి వీడ్కోలు చెప్పిపోయినవి. చిన్నకురవాడా, నీకు అర్థమైందా? పెద్దవారైన మీకు నేను చెప్తుంది ఏందో అర్థమైందా? అతన్ని పట్టుకోవడానికి మిగిలింది ఏమీ లేదు. his money couldn't hold him. అతని డబ్బు అతన్ని పట్టుకోలేకపోయినది. అతని స్నేహితులు, వైద్యులు మొదలైన వారు అతన్ని పట్టుకోలేకపోయారు. ఔషధం అతన్ని పట్టుకోలేకపోయినది. అతని యాజకులు, అతని మతం అతన్ని పట్టుకోలేకపోయినది. ఇక అతడు చేయడానికి ఒక్కటే ఒకటి మిగిలిపోయినది. నిత్య జీవమైన యేసును అంగీకరించిన కొరకై అతను తృణీకరించాడు. కనుక అతనికి ఏమి చేయగలడు? అదాళములోకి పోవుటకై మరణములో మునిగిపోతున్నాడు. ఎటువంటి ప్రాణహాని కలిగించే లేక ముప్పు తెచ్చుకున్న తప్పు అతడు చేశాడు. యేసుతో నడుచుటకు అతడు నిరాకరింపగా అది జరిగినది. Be led by Jesus. యేసు నడిపించుటకు నిరాకరించగా అది జరిగినది. అది చేయుటకు అతడు నిరాకరించాడు. కాబట్టి ఈనాడు అనేక మంది యవనస్తులు అదే తప్పు చేస్తున్నారు. Refusing. ప్రభు అయిన యేసు చేత నడిపించబడుటకు వారు నిరాకరిస్తున్నారు. Now, యేసు చేత నడిపించబడుటయు నిత్య జీవం నిరాకరించుడు ఎంత ఘోరమైన నేరమో మనము చూడగలము. నాయకత్వమునకు వచ్చి నన్ను వెంబడించుము అని ఆయన చెప్పినప్పుడు ఈ అందమైన చిన్నవాడు చెప్పిన మాట ఏంటో ఈ మధ్యాహ్న వేళలో గ్రహించండి. నీవు పాఠశాల నుండి బయటికి వచ్చిన తర్వాత, నీవు అక్కడి నుండి బయటికి వచ్చిన తర్వాత నీకు ఇంకొక నాయకుడు కావాలి అయితే ఆయన ఏ సేవటకు నీవు అనుమతివ్వండి. and Jesus, ఏసే బైబిల్ గ్రంథము. నీవు నమ్ముతున్నావా? this is Jesus. అక్షర రూపమున్న యేసు జీవము, ఆయన ఆజ్ఞలు ఇవి. అందువలన చూచుకుంటూ కొరకై మనం ఇందులోనే చూడవలసి ఉన్నది. ఆయనను మనం వెంబడించడానికి నిత్య జీవముకై ఆరంభము తెలుపునటువంటి ఆయన మనకు నేర్పిన పఠనము ఇదే. Now, సరే, ఈ యవనస్తుడు పోగొట్టుకున్నట్లుగా మనం చూశాము. ఇప్పుడు ఇంకొకటి తీసుకుందాము. మంచి నిర్ణయం చేసిన మరొక ధనవంతుడైన ఎవరిని మీరు తెలుసుకోవడానికి మీకు సమయం ఉన్నదా? ఇష్టపడుతున్నారా? all right, we'll try it now. సరే, దాన్ని ఇప్పుడు ప్రయత్నం చేద్దాం. Now let's take another rich young ruler. అలాంటి దాన్ని ఎదుర్కొన్న మరొక యవనస్తుని అధికారిని మనం ఇప్పుడు తీసుకుందాం. ఆ యవనస్తుడు ఎక్కడికి వెళ్లిపోయాడో మనం చూశాము. అంత మంచి జీవితము జీవించిన ఆ యవనుడు ఎక్కడికి వెళ్ళాడో చూశాము. But died. చనిపోయి పాతాళంలోకి వెళ్ళాడు. మరెప్పుడు అలాంటి విషయాన్ని ఎదుర్కొన్న మరొక యవనస్తుని గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాం. అతడు ధనవంతుడు, యవనస్తుడు మరియు అధికారి కూడా. అయితే అతడు క్రీస్తు యొక్క నాయకత్వాన్ని స్వీకరించాడు. కొద్దిసేపటి క్రితమే మనల్ని నడిపించిన చిన్నవాడు చెప్పిన రీతిగా He accepted it. అతనిది అంగీకరించాడు. దీనిని గురించి లేఖన భాగం కనుగొనాలంటే చూడండి, నేను అది తీసిన తర్వాత మీరు చూడాలనుకుంటే హెబ్రీ 11వ అధ్యాయము 23వ వచనం నుండి 29వ వచనం వరకు నేను చదువుతాను. సరేనా? కొద్దిసేపు వచ్చుకోండి. సరేనా? అది అనుసరించడానికి అభ్యంతరపడవద్దు. సరేనా? సరే, మనం ఇప్పుడు చదవబోతున్నాము. సోదరుడు బ్రహ్యాం బైబిల్ చదివారు అని మీరు చెప్పవచ్చు. గమనించారా? And you know what's there then. అక్కడున్నదని మీకు తెలుసు. అది నేను చెప్పినది కాదు, అది ఆయన చెప్పినది. Now you listen here. ఈ మంచి వ్యక్తిని గురించి బైబిల్ ఏమి చెప్పినదో వినండి, See? Now look. గమనించండి, చూడండి. By faith, విశ్వాసమును బట్టి Moses, when మోషే he was పుట్టినప్పుడు born, was అతని his తల్లిదండ్రులు parents because ఆ they శిశువు saw he was సుందరుడై a ఉండటం godly చూచి child, and they
రాజాజ్ఞకు వారు భయపడలేదు. విశ్వాసమును బట్టి మోషే పెద్దవాడైనప్పుడు ఫరో కుమార్తె యొక్క కుమారుడని అనిపించుకుంటూ ఒప్పుకోలేదు. వినండి, దేవుని ప్రజలతో శ్రమ అనుభవించడం మేలని యోచించి అల్పకాలము పాపభోగం అనుభవించడం కంటే క్రీస్తు విషయమైన నింద గొప్పగా ఎంచుకున్నాడు. మోషే కాలము కూడా అది క్రీస్తే ఉన్నారు. గమనించారా? ఆయన ఒక్కడు మాత్రమే నిజజీవమై ఉన్నారు. గ్రహించారా? నింద భాగ్యముగా ఎంచుకున్నాడు. మూఢభక్తిపరుడుగాను పరిశుద్ధ గుంజాలగాను పిలువబట్టుకు భాగ్యమని ఎంచుకున్నాడు. గమనించారా? ఇది ఐగుప్తు ధనము కంటే క్రీస్తు విషయమైన నింద గొప్ప భాగ్యమని ఎంచుకున్నాడు. ఎందుకనగా అతడు ప్రతిఫలముగా కలుగబో బహుమానమును దృష్టి ఉంచాడు. దాని అర్థమేంటో మీకు తెలుసా? దాని అర్థం ఇది: మోషే వాస్తవంగా నిజమైన పేదవానిగానే జన్మించాడు. అతని తండ్రి పేరు అమ్రాము, అతని తల్లి పేరు యాకోబెదు. వారు నిజంగా పేదవారే, అయితే వారు క్రైస్తవులు. చాలా కష్టమైన పని చేసేవారు. వారు బానిసత్వ క్రింద ఉన్నారు. ఆ ముసలి రాజు కోసం మట్టి ఇటుకలు ఇతరత్రా వస్తువులను చేసేవారు. అదేంటో తెలుసా? ఒక రోజు రాజు కుమార్తె నదిలోకి వెళ్ళింది. మోషే తల్లి యాకోబెదు అతని చిన్న బల్లకట్టు మీద పెట్టి దానిని నది మీద అలా ఉంచినది. ఆ చిన్న పిల్లలందరినీ వృద్ధ మొసళ్ళు తినివేస్తూ ఉండేవి. వారు ఆ బిడ్డలను చంపి నీళ్లలో విసిరివేశారు. ఈమె అతన్ని అక్కడే ఉంచేసినది. ఆ మొసళ్ళు అతని దగ్గరికి చేరకుడి కొరకై ఆమె ఏమి చేసిందో తెలుసా? చిన్న ఓడ చేసి అతని అందులో ఉంచినది. దానికి కీలు పూసినది. అదేంటో మీకు తెలుసా? టర్పెంటైన్ అనున్నది. ఒక మొసలి వచ్చి ఇలా చెప్తుంది, చిన్న లావుపాటి హెబ్రీయుడు, అతన్ని మింగేస్తాను. అలాగది మాట్లాడుతున్నది, మొలుగుతున్నది. అక్కడికి చేరుకున్నది. ఏంటి వాసన? చూశారా? బిడ్డని ఎలా భద్రపరచాలో అందుకొరకై తల్లి వెళ్ళింది. అందుకని ఆమె వెనుక్కు వెళ్లిపోయినది. అది దానినేమీ చేయలేకపోయింది. ఆ విధంగా ఆ తర్వాత కొంచెం ముందుకు వెళ్లిపోయాడు. చిన్న అమ్మాయి అయినా అతని అక్క మిరియాము నీళ్ళలోనికి వెళ్లి ఏమి జరుగుతుందా అని కనిపెడుతుంది. ఆ పిదప ఫరో యొక్క కుమార్తె వచ్చి అతని తీసుకొచ్చుకొని వెళ్ళినది. అతని బయటికి తీసినది. తెలుసా? ప్రపంచంలోకెల్లా నీ ఒక్కడివే అందమైన బిడ్డవని మీ అమ్మ తలస్తుంటుంది. తెలుసా? ఎంచండి, ఆమె అలా చేయాలి. అయితే ఈ బాలుడు నిజంగా అందమైన వాడని బైబిల్ తెలియజేస్తున్నది. నిజంగా అందమైన చిన్న బాలుడు కేకలు వేస్తూ కాళ్ళు జాడిస్తూ ఉన్నాడు. ఆ తర్వాత తన అమ్మను పోగొట్టుకున్నాడు. చూసారా? అందుకని ఏమి జరిగిందో మీకు తెలుసు. ఫరో కుమార్తె రాజకుమార్తెకు దేవుడు ఆ బిడ్డ మీద తల్లి ప్రేమనంతా బిడ్డ మీదనే ఉంచాడు. ఆమె మనసంతా బిడ్డ మీదనే. అతను నా బిడ్డ అని ఆమె చెప్తుంది. ఆమె యవనస్తురాలు. మీకు అది తెలుసా? చూడండి, బిడ్డలకు ఉపయోగించే బుడ్లు ఆ దినాలలో వారికి లేవు. ఆ కారణము చేత బిడ్డని కన్న తల్లిని, పాలిచ్చినటువంటి తల్లిని వారు తీసుకుని రావాల్సి ఉండేను. అయితే అక్కడే మిరియాము సంసిద్ధంగా ఉన్నది. ఆమె చెప్తుంది, నేను వెళ్లి సరైన తల్లిని తీసుకుని వస్తాను. సరే, వెళ్లి ఆమెను తీసుకుని రా. మిరియాము వెళ్లి ఎవరిని తోడుకుని వచ్చిందో మీకు తెలుసా? మోషే స్వంత తల్లినే. అవును, వెళ్లి తోడుకుని వచ్చినది. అదే జ్ఞానము కదా. అటు తర్వాత వెళ్లి మోషే స్వంత తల్లినే తోడుకుని వచ్చినది. నేను తీసుకుని ఈ బిడ్డను నీ కొరకు పెంచుతాను అని ఆమె చెప్పినది. ఆమె చెప్తుంది, చూడు, బిడ్డను పెంచుతున్నందుకు వారానికి $300 నేను నీకు ఇస్తాను. నీవు రాజభవనంలోనే ఉండాలి. సరా, నీవు దేవుని నమ్మిత ఆయన ఏమి చేస్తాడో గమనించారా? నీవు నిజంగా విశ్వాసం కలిగి ఉన్నప్పుడు మాత్రమే సుమా. అబాలుడే ప్రవక్త. చూడండి, అది ఆమెకు తెలుసు. కాబట్టి ఆమె రాజభవనంలోకి వెళ్లి మోషేను ఆమె పెద్ద చేస్తుంది. తల్లే, సొంత తల్లే బిడ్డకు తదితర జాగ్రత్తలు తీసుకున్నందుకు వారానికి $300 ఖర్చు పుచ్చుకున్నది. ఆలోచించే ఆ తర్వాత ఏమి జరిగిందో తెలుసా? అలాగే కొంతకాలం గడిచిన తర్వాత మోషే వ్రాయను చదవను నేర్చుకోదగిన వయస్సు వచ్చాడు. ఎలా వ్రాయాలో ఎలా చదవాలో ఆమె అతనికి నేర్పించినది. ఆ తర్వాత ఆమె అతనితో ఇలా చెప్పినది, మోషే, నీవు సరైన బిడ్డగానే జన్మించావు. నేను మీ నాన్న ప్రార్థించాము. నీవు ప్రవక్త అవుతావని దేవుడు మాకు బయలుపరిచాడు. రాబోతున్న దినాల్లో నీవు ప్రజలకు విమోచకుడు అవుతావు కాబోతున్నావు. అతను పెద్దవాడైనప్పుడు ఏమి జరిగిందో తెలుసా? అప్పుడు అతను ఎవరయ్యారో తెలుసా? రాజు కుటుంబంలోకి దత్తత తీసుకోబడ్డాడు. అది కలిగి ఉండటానికి అతను అంగీకరించట్లేదు. తన శ్రద్ధలేందే తాను దృష్టి ఇచ్చున్నాడు. వారికి బట్టలు లేవు. వారు క్రైస్తవులు. వారు ఏడుస్తూ ఉన్నారు. వెట్టి పనులు చేయించు వారు కొరడాలతో వారిని కడుతున్నారు. వారి వీపులను రక్తధారలు కరుతున్నవి. అతని అన్నదమ్ములు, చిన్నాన్న, పెద్దలు, నాన్న, అమ్మ మొదలగు వారందరినీ వారు కొరడాలతో కొడుతున్నారు. ఆ దూరాన ఆ మట్టి గుంటల్లో వారిని అలా చేస్తున్నారు. మోషే హృదయాంతరంగంలో ఏదో కలిగి ఉన్నవాడై వారంతా దేవుని వాగ్దాన ప్రజలని అతనికి తెలుసు. అతనికి అది తెలుసు.
ఆ తర్వాత అతనికి జరగబోతున్న సంఘటన ఏదనగా అతను రాజు కాబోతున్నాడు. ఐశ్వర్యవంతుడై ప్రతి దాని మీద అతను రాజు కాబోతున్నాడు. ఓహో, ఐగుప్తు ధనమంతా అతనిదే. ఆ కాలమందు ఐగుప్తు దేశ ప్రపంచాన్ని పరిపాలన చేస్తున్నది. అయితే బైబిల్ ఏమి చెప్తుందో చూడు. ఎందరు ఏర్పరచుకున్నాడు, మట్టి పూసుకున్న వానిగా క్రైస్తవుడుగా ఉండుట కొరకై అతడు ఆశించాడు. అక్కడి వారు వారిని అపహాస్యం చేస్తున్నారు, గేలి చేస్తున్నారు, తన్నుతున్నారు. ఏదైనా తిరిగి జవాబిచ్చినట్లయితే వారిని చంపేస్తారు. గమనించారా? అయితే మోషే రాజకుమారుడని అనిపించుకుంటూ బదులుగా ఆ వర్గములో వారితో ఉండుట కొరకై ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. దాని వైపే చూడండి, గమనించండి. ఎందుచేతనగా అతడి కడవరి కాలాన్ని చూశాడు కనుక. యవనస్తుడైన ధనికుడైన ఆ మనిషిని చూడండి. అయితే అతడు యేసును చూశాడు. మనమేలాగ దర్శనములో ఆయన చూస్తున్నామో అలాగే చూశాడు. కడవరి కాలం ఏమి చెల్లించబోతున్నదో అది అతడు చూశాడు. క్రైస్తు నాయకత్వాన్ని అతడు అంగీకరించాడు. గొప్ప భాగ్యముగా నిందను మోషే అంగీకరించాడు. కొన్నిసార్లు వాళ్ళైనా మీరు పాఠశాలలో ఉన్నప్పుడు చిన్న బిడ్డలు చెడ్డ మాటలు చెప్తూ ఉంటారు. మీరంతా అవే చెప్పాలనుకుంటారు. చిన్న ఆడపిల్లైన మీరు చెడ్డ మాటలు చెప్తూ ఉంటారు. ఆ మిగతా వారంతా అవే చెప్పాలనుకుంటారు. మీరంటారు, చెప్పం, మేము క్రైస్తవులం అని మీరు చెప్తారు. వారు చెప్తారు, ఏయ్ నువ్వు పెద్ద చేతగాని వాడవు. అదేంటో తెలుసా, నువ్వు అలాగే ఉండాలని. చూడండి, నిలబడి అలా చెప్పండి. అలాగున్నందుకు నేను ఆనందిస్తున్నాను. చిత్రణగా మోషే అలాగనే చేశాడు. ఐగుప్తు ధనము కంటే క్రీస్తు విషయమైన గొప్ప భాగ్యమని ఎంచుకున్నాడు అతడు. అతను ఏమి చేశాడో చూస్తూ క్రీస్తుతో నడిపించబడుతూ అతన్ని వెంబడిద్దాం. చూడండి, ఈ యవనస్తుడు ధనవంతుడై ఉన్నాడు. మొదటిగా యవనస్తుడు అయితే అతనికి క్రీస్తు అవసరం లేదు. యేసుని వెంబడించడానికి అతను ఇష్టపడలేదు. అతడు పలుకుబడి లేక ప్రఖ్యాతి గల వ్యక్తిగా చూస్తున్నాము. బహుశా అతడు సినిమా తారే కావాలనో లేక ఏదో గొప్పోడు కావాలనుకున్నాడు. అతడు చేయాలనుకున్నంత చేశాడు. అయితే అతడు చనిపోయినప్పుడు అతను నడిపించడానికి ఇక ఏమీ లేకపోయినది. అతని విద్య అది మంచిదే, అతని ధనం అది మంచిదే. అయితే మరణం వచ్చేసినప్పుడు దాన్ని అంతటి కూడా దానికి ఉపయోగించుకోలేకపోయాడు. పరలోకానికి మార్గాన్ని కొనుగోలు చేయలేకపోయాడు. అతనికున్న విద్య వల్ల అతను పరలోకానికి చేరుకోలేకపోయాడు. అయితే ఈ యవనస్తుడికైతే అతనికి అన్నీ ఉన్నవి. అతనికి విద్య ఉన్నది. చూడండి, ప్రవీణత గలవాడు. అతడు పాఠశాలకు వెళ్ళాడు. అతని తల్లి అతనికి విద్యాభ్యాసం చేసినది. అతడు మంచి విద్య కలిగిన వాడు. నిజంగా అతడు ప్రవీణుడు. ఐగుప్తులకు సహా బోధించగల స్తోమత్తు గలవాడు. అతను ఉపాధ్యాయుడు అతనికి బోధించినది. అతను ఎంతో ప్రావీణ్యత కలిగిన వాడయ్యాడు. అతనెంత ప్రావీణ్యత కలిగిన వాడో చూడు. అయితే అదేంటో తెలుసా, ఆ ప్రావీణ్యత అంతటికి మించి, అతనికి ఉన్నదాని అంతటికి మించి, అతనికి గల బల సామర్థ్యానికి మించి అతను ఇలాగూ చెప్పగలిగాడు, యేసుని వెంబడించుటకై నేనే సమస్తాన్ని విడిచిపెడతాను. వారు అతనికి ఏమి చేశారో తెలుసా, వారు అతన్ని బయటకు పారిపోయేవానిగా చేశారు. ఇతరుల వలె అతడు కూడా మట్టి మోసే బానిసయ్యాడు. అయితే ఒకానొక దినాన అతను పెద్దవాడైనప్పుడు ఎడారికి ఆవల భాగాన అతడు గొర్రెలను మేపుతున్నాడు. అయితే ఏమి జరిగిందో ఎవరైనా చెప్పగలరా? అదేమై ఉంటుంది? అవునది వాస్తవమే. పొదలో అగ్ని మండుతున్నది. అది అతని ఆకర్షించినది. అతను వెనుకకు తిరిగాడు. ఎందుకో తెలుసా, పిల్లలకు బోధించే బదులుగా ఇప్పుడు పిల్లలు లేచి నాకు బోధిస్తున్నారు. ఇక్కడున్న ఈ చిన్న పిల్లవాడు మంచి క్రమంలో ఉన్నాడు. మీ నాన్న ఎవరు? షాంజ్, మీ నాన్నగారా? ఆ బిడ్డ నేర్చుకున్నాడు. వెలుగుతున్న కళ్ళతో ఉన్న మీరందరూ ఒకరికంటే ఒకరు ముందున్నట్లుగా కనిపిస్తున్నారు, అవునా? సరే చూడండి, అతడు అలాగా వెనకాలనున్నాడు. ఆ మండుచున్న పొద అతన్ని ఆకర్షించినది. నేను ఆ తట్టుకు వెళ్లి అది ఏంటో చూచిదనని అతను అనుకున్నాడు. దేవుడు మోషేతో చెప్పాడు, నీ చెప్పులు విడుము, నీవు నిలుచున్న ప్రదేశం పరిశుద్ధమైనది. నీవు వెళ్లి నా ప్రజలను విమోచించడం కోసం నేను నిన్ను ఏర్పరచుకుని ఉన్నాను. నేను నీకు బలమును అనుగ్రహిస్తాను. తెగలతో భూమిని మొత్తుతావు, నేల రక్తముగా మార్చగలుగుతావు. నేలను ఈగలను నీవు తీసుకుని రాగలుగుతావు. ఏది హాని చేయదు. నేను నిన్ను ఏర్పరచుకున్నాను. ఎందుకంటే అతడు క్రీస్తుని ఏర్పరచుకున్నాడు కాబట్టి. గ్రహించారా? నీవు క్రీస్తుని ఏర్పరచుకో, ఆయనను ఏర్పరచుకుంటాడు. ఆయన చెప్తున్నారు, నీవు నన్ను ఏర్పరచుకున్నావు. ఐగుప్తులోకి వెళ్ళటకు నేను నిన్ను ఏర్పరచుకున్నాను. అతను ఏమి చేశాడో చూడండి. 2 మిలియన్ల ప్రజలను అతను నడిపించాడు. తన ప్రజలను 2 మిలియన్ల ప్రజలను బయటికి నడిపించి వాగ్దానపు భూమికి వారిని తొడుకుని వచ్చాడు. అతడు వెంబడించాడు. అరణ్య మార్గమంతా మనం వెంబడిద్దాం. చిన్న బిడ్డలైన మీరు, సహోదరులు లియో, సహోదరులు జేన్, వారి ద్వారా మీరు విని ఉన్నారు. అరణ్యములో ఏమి జరిగిందో మీ అమ్మా నాన్న ద్వారా మీరు విని ఉంటారు. ఆకాశం నుంచి ఆహారం తెప్పించి అరణ్యములో వారిని ఎలా పోషించింది మీరు విని ఉంటారు. ఇవన్నీ మీరు విని ఉంటారు. ఇప్పుడు అతడు వృద్ధుడైపోతున్నాడు. అది మనం చూస్తున్నాం. నిజంగా వృద్ధుడైపోయాడు.
అతడు 180 సంవత్సరాల వయస్కుడైపోయాడు. అతడు అడవిలోనే ఉన్నాడు. అయితే ఆ ప్రజలు అతన్ని సరిగా చూడలేదు. గమనించారా? కొన్నిసార్లు క్రైస్తవులుగా పిలుచుకునేవారు నిన్ను సరిగా చూడరు. యేసైతే నిన్నెప్పుడూ కూడా బాగుగానే చూస్తాడు. చూడండి, ప్రజలు అతన్ని ఎదురు తిరిగారు. ఎలాగైతేనే అతడు వారితోనే ఉన్నాడు. అతడు వారి నాయకుడు. అతడు వారితోనే ఉండవలసి ఉన్నది. దూతలు అతనితో మాట్లాడినారు. అలాంటిది నీకు జరిగినప్పుడు నీవు దాన్ని ప్రేమించవా? అలాగైతే మంచి నిర్ణయం చేసుకో. యేసుని ఎన్నుకో. ఆయనే అది చేస్తాడు. సరే, ఆ రహదారి ఆవలికి ఉన్నానా అతడు చాలా వృద్ధులైపోయాడు. ఇక అతడు బోధ చేయలేకపోయాడు. అతని స్వరం సన్నగిలిపోయినది. అందుచేత అతడు యెహోషువను ఆశీర్వదించి చనిపోడు కొరకై కొండ ఎక్కి పైకి వెళ్లిపోయాడు. అతడు చనిపోయినప్పుడు ఏమి జరిగిందో తెలుసా? అక్కడ ఏమి జరిగినది? అవునది సంపూర్తిగా నిజమైన మాట. అవునది యథార్థం. ఒక్క నిమిషం, ఆ బాలుడు చెప్పినది వాస్తవం. గమనించండి, మృతుల్లోండి అతడు లేపబడ్డాడు. గమనించారా? గ్రహించారా? చూడండి, ఆయన అతని మృతుల్లోండి లేపి ఉన్నాడు. ఎందుకని? ఎందుచేతనగా 800 సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ఇక్కడ, అంటే పాలస్తీనాలో అతని యొక్క నాయకుడితోనే అతడు నిలబడి ఉన్నాడు. తన నాయకుడైన యేసుతో ఐగుప్తునందలి సకల భాగ్యముల కంటే ఆయన నామము కొరకై నింద గొప్ప భాగ్యమని ఎంచినవాడు ఇతడు. అతడు అలా ఎన్నుకున్నాడు. అతని నాయకుడు అక్కడ నిలబడి ఉన్నాడు. బైబిల్లో అలా పిలువబడి ఉన్నాడని మీకు తెలుసా? ఇశ్రాయేలు వెంబడించిన ఒక బండ ఉన్నది తెలుసా? మోషే చనిపోవు సమయము ఆసన్నమైనప్పుడు అతడు ఈ రాయి లేక బండ దగ్గరికి వెళ్ళాడు. ఆ బండ యేసే. యేసు మాట్లాడుతున్న విషయాన్ని మీరు గుర్తించుకోనండి. యోహాను సువార్త 6వ అధ్యాయములో అరణ్యములో మా పితరులు మన్నాను భుజించారు అని వారు అన్నారు. నా తండ్రి మన్నాను మీకు ఇచ్చాడు అని చెప్పాడు. అవును, వారు మన్నాను భుజించింది. అవునది వాస్తవం. వారందరూ చనిపోయారు. ఎందుకంటే వారు అలాగే ఉండలేకపోయారు. గమనించారా? వారు ప్రతి ఒక్కరూ చనిపోయారు అని చెప్పబడినది. అయితే చెప్పారు, పరలోకమును దేవుని యొద్ద నుండి దిగి వచ్చిన జీవాహారాన్ని నేనే. మా పితరులు బండలో నుండి వచ్చినది త్రాగిరి. మోషే బండను కొట్టగా నీళ్లు వచ్చినవి. వారితో ఉన్న బండను నేనే అని ఆయన చెప్పారు. చూడు, మోషే చనిపోయినప్పుడు బండ వైపు అతడు చూచూ వెళ్ళాడు. ఏమి జరిగిందో తెలుసా? దేవ దూతలు వచ్చి తీసుకుని పోయిరని బైబిల్ తెలియజేస్తున్నది. ఇతర యవనస్తులకు ఇతనికి ఎంత వ్యత్యాసమున్నది చూడండి. ఆ యవనస్తుడు చనిపోయినప్పుడు అతని పట్టుకోవడానికి ఎవరూ అతడు లేకపోయేది. అఘాతంలోకి కృంగుకుంటూ పోతూ పాతాళంలోకి వెళ్లిపోయాడు. ఇప్పుడు అక్కడ అతడు ఉన్నాడు. మోషే తన జీవితాన్ని విడిచిపెట్టిన తర్వాత అతడు వెళ్లిపోగా అతని నాయకుడు అతన్ని తోడుకుని వెళ్ళాడు. అతని తల్లి అతన్ని మంచిగా నడిపించినది. అతని తండ్రి అతన్ని మంచిగా నడిపించాడు. ఆ తర్వాత అతను ఒక యవ్వన వయస్కురాగుండగా అతను చెప్తున్నాడు, నేను నిత్య జీవను చూస్తాను. తిరస్కరించబడి పేదలని ఈ ప్రజల దగ్గరికి వెళ్లి వారితో నడిచినట్లయితే నేను నిత్య జీవం చూస్తాను. ఎందువల్లంటే వారు దేవుని ప్రజలే కనుక. నాకదే అవసరం లేదు. నేను రాజును కాగలను, అయితే నాకు రాజరికం అవసరం లేదు. ఐగుప్తు దేశమందున్న ధనమంతా నాదే కాగలదు. ఎందుకంటే నేనే దాని హక్కుదారుడు కాబట్టి అది నాకు అవసరం లేదు. నేను యేసుతోనే నడవాలి. అలాగన అతను జీవంలోకి నడిచి ఉన్నాడు. జీవిత గమ్యము దాటుతున్నప్పుడు అతని నాయకుడు వచ్చి అతని చేపట్టుకుని తీసుకుని వేటకు సంసిద్ధమయ్యాడు. ఆ నాయకుడు నీకు అవసరం లేదా? ఆ నాయకుడు మన చేపట్టుకుంటూ మనకు అవసరం లేదా? మన ఘనమైన నాయకుని 100 సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత అతను చూస్తున్నాడు. ఆయన అతను నడిపించాడు. తన యవ్వనములో తాను ఒక నిర్ణయం చేశాడు. ఆ కారణము చేత దేవుడే అతని హస్తాన్ని పట్టుకుని ఉన్నాడు. అదేంటో తెలుసా? ఆ ధనికుడు నరకములో ఉన్నాడు. తిరస్కరించి ఉన్న ఆ యవనస్తుడైన ఆ ధనికుడు, గమనించండి, చూడండి, అతనికి విద్య ఉన్నది, అతనికి మతము ఉన్నది, అతడు గుడికి వెళ్ళాడు, అతడు మంచి మనిషి. అతడు యేసును తిరస్కరించాడు. గమనించారా? ఈ యవనుడు అతని విద్యావంతుడు, అతనికి మతము ఉన్నది, అయితే అతనికి యేసు కావాలి. గమనిస్తున్నారా? ఈ యవనస్తుడి కంటే మోషే చాలా ధనవంతుడై ఉంటున్నాడు. ఇతనికి కొద్ది ధనమే ఉన్నది. బహుశా పొలాలు మొదలగనివి అతనికి ఉండవచ్చునేమో. బహుశా రాజకీయాలు తదితరమైన విషయాలు కలిగి ఉండవచ్చునేమో. అయితే మోషే ప్రపంచంపైనే రాజు. దాన్నంతా అతను తిరస్కరించాడు. చిన్నపిల్లారా, అదేంటో మీకు తెలిసినదా? ఐగుప్తులో దేశము లేనప్పుడు, భోగ భాగ్యాలు లేనప్పుడు మోషే వాడు ఉన్నాడు.
ఎందుకంటే అతను మంచి విషయాన్ని ఎన్నిక చేసుకున్నాడు. గమనించారా? అతను నడిపించే మంచి వస్తువులు అతను ఎన్నిక చేసుకున్నాడు. పెద్ద పిరమిడ్లు అనేవి లేనప్పుడు ఐగుప్తు దేశమందుల పిరమిడ్ల గురించి మీరు చదివారా? ఈ రోజుల్లో అవి ఆటంబాంబు వలన దుమ్ము అతను ఉండిపోయినది. లోకమందున్న స్త్రీ సంపదంతా ప్రజలు గాలిలోకి విసిరివేస్తారు, బొబ్బలు పెడతారు, శరీరంలో పచ్చిపులతో కేకలు వేస్తారు. అలాగే కేకలు, బొబ్బలు పెడతారు. జరా అది అలాగా సమాప్తమైపోతుంది. అయితే ఎవరైతే యేసు చేత నడిపించబడి కొరగా అంగీకరిస్తారో అలాంటి వారికి ఇక మరణము లేదు. వారు నిత్య జీవాన్ని పొందుకుంటారు. ప్రకృతి రీత్యా వారి ఇక్కడ చనిపోయినప్పటికీ యేసు వారిని తిరిగి లేపుతాడు. నేను ఒక ఎన్నిక చేసుకోవలసి ఉన్నది. నీ నిత్యత్వం యొక్క స్థితిగతిని నీ ఎన్నికే నిర్ణయిస్తున్నది. గుర్తుంచుకోండి, మనలో ప్రతి ఒక్కరిని యేసు ఇలాగూ అడుగుతున్నారు. నిత్య జీవం నీకు కావాలంటే నీవు నన్ను వెంబడించుము. గమనించారా? నడిపించుట కొరకై నన్ను వెంబడించుము, నీవు నిత్య జీవం పొందుకుంటావు. పెద్దలైన మనము కూడా నేను అది నిశ్చయిస్తున్నాను. మనము కూడా ఇందులోని ఒకటి పొందుకుంటాము. జీవం కావాలనుకుంటే దాన్ని మీరు అంగీకరించవలసి ఉన్నది. మీకు మతము కావాలనుకుంటే మీరు దానినే అంగీకరించవలసి ఉన్నది. ఏం చేస్తారో, మీరు ఏది అంగీకరిస్తారో అదే మీరు పొందుకుంటారు. అయితే నాకు, మీకు, ఈ చిన్నపిల్లలందరికీ గుర్తుంచుకోనండి, మీరు ఒక ఆహ్వానం కలిగి ఉన్నారు. యేసు చెప్పాడు, నన్ను వెంబడించుడి, నిత్య జీవం పొందుకునండి. అదే మనము చేయవలసినది. చేయదమా? యథార్థంగా ఎంతమంది మీలో యేసును వెంబడించాలనుకుంటున్నారు? ఎలా చెప్పవచ్చు? ఓ, నాకెంతో ఉన్నప్పటికీ, నా నిర్ణయం చేయుటకు నేను ఎంతటి వయస్కుడై ఉన్నప్పటికీ, నాకెంత ధనమున్నప్పటికీ, నేనెంత నిరుపేదలై ఉన్నప్పటికీ, ఎంతమంది ప్రజలు నన్ను చూచి అపహాస్యం చేసినప్పటికీ నేను యేసునే వెంబడిస్తాను. మోషే నిర్ణయమే నేను చేస్తాను, ధనవంతుల నిర్ణయం కాదు. ఇక్కడ మీరు ఎంతమంది అలా చేయాలనుకుంటున్నారు? యథార్థంగా మీరు అలా చేయాలనుకుంటున్నారా? నాతో కలిసి మీరు నిలబడాలని నేను ఆశిస్తున్నాను. మీ ఎడమ చేతిని మీ ఛాతీపై పెట్టుకుని ఉండాలని కోరుతున్నాను. మీ కుడి చేయి పైకెత్తండి. మీ తల వంచి కళ్ళు మూసుకోమని నేను కోరుకుంటున్నాను. నాతో కలిసి మాటలు చెప్పండి. ప్రియమైన యేసు, నా జీవితాన్ని నీకు ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను. నేను వర్తమానాన్ని వినియుంటిని. ఇక్కడ ఇద్దరు యవ్వనస్తులు తమ ఎన్నికలు చేసుకుని ఉన్నారు. ధనికుడై ఉన్న యవ్వనస్తుడైన ఆ అధికారి మార్గంలోనికి నేను వెళ్ళటానికి నాకు ఇష్టం లేదు. అయితే మోషే మార్గాన వెళ్ళుట కొరకై నేను ఆశిస్తున్నాను. నేనింకా బాలుడుగానే ఉన్నాను. ప్రియమైన యేసు, నన్ను నడిపించండి, నిత్య జీవానికి నడిపించండి. ఆమేన్. ఇప్పుడు తల వంచండి. ప్రియమైన యేసు, ఒకానొక దినాన భూమిపైన యాత్ర జీవితములో ఈ మధ్యాహ్న వేళలో నేను ఎలాగ మాట్లాడుతున్నానో అలాంటి వారు నీ యొద్దకు తీసుకుని వచ్చి ఉన్నారు. యజమానుడు చాలా అలసిపోయాడు అని శిష్యులు చెప్పారు. ఆయనే ఈ ఉదయ వేళలో ప్రసంగించి ఉన్నారు. ఇది అది ఆయన ప్రసంగించి ఉన్నారు. ఆయన చాలా అలసిపోయారు. ఆయన ఇబ్బంది పెట్టవద్దు. అయితే యేసు, నీవెలా చెప్పి ఉంటేవి, చిన్న బిడ్డల ఆటంకపరచక నా యొద్దకు రానియడి అంటేవి, ఇలాంటి వారిదే పరలోక రాజ్యం అని మీరు చెప్పి ఉంటేది. ప్రభువైన దేవా, ఇక్కడున్న చిన్నవారైన బాలులను బాలికలను ఈ దినాన అంగీకరించండి. నీతియుక్తమైన ఈ పాఠశాలలో ఇక్కడకు మా సోదరుడు ప్రత్యేకించబడి అరణ్య త్రోవకై వచ్చి ఉన్నారు. లోక కార్యాల నుండి తాము ప్రత్యేకించబడి కొరకై ఇష్టత గల కుటుంబాలను తెచ్చుట కొరకై, నీ కొరకే ప్రయాణము చేయించు కొరకై అలా వచ్చి ఉన్నారు. వారి చిన్న బిడ్డలు ఇక్కడ ఉన్నారు. వారి యొక్క తల్లిదండ్రుల జీవితాలను వారు గమనిస్తూ వచ్చి ఉన్నారు. మేము చే సమస్తానికి మేము ఆదర్శప్రాయులమై ఉంటున్నాము. ఓ ప్రియమైన దేవా, ఆకాశమునకును భూమికి సృష్టికర్త ప్రభువా, మా అడుగులను నడిపించుము. మేమీ చిన్నవారి ఎడల ఏమీ చేయకున్నట్లుగా చేయము. అలాంటిది వారి త్రోవకు అడ్డు బండై ఉంటుంది. లేనగా ఇది అలాగే చెప్పబడినది, మా మెడకు తిరిగట్రాయి కట్టుకోవడం మేలని చెప్పబడుతుంది. ఈ చిన్నవారిని అభ్యంతరపడుతున్న కంటే సముద్రంలో పడదోయబడటం మంచిదని చెప్పబడుతున్నది. వారి దూతలు పరలోకమందున నా తండ్రి సముఖమున ఎల్లప్పుడూ ఉన్నారని మీరు చెప్పారు. గొప్ప దూత, కావలి దూత ఈ చిన్నవారి ప్రతి ఆత్మను కాయుచున్నారు. ఈ మధ్యాహ్న వేళ వారి చిన్న కళ్ళు పెద్దవి చేసుకుని ఇక్కడ కూర్చొని ఉన్నారు. తదేకంగా చూస్తూ ప్రశ్నలకు జవాబులు చెబుతూ
బైబిల్లోని పిల్లల కథలా వారు ఆలకిస్తున్నారు. ఏ విధంగా ఈ ఇద్దరు యవనస్తులు తమ నిర్ణయాన్ని చేశారో, వారి జీవితాలు నీకేలాగా ప్రతిష్ఠిత చేసుకున్నారో వారు ఆలకించి ఉన్నారు. ఓవా దేవా, వారిని నడిపించండి, కాపాడండి. గొప్ప నాయకుని వారు తెలుసుకుందరు కాక, యేసు క్రీస్తును తెలుసుకుందరు కాక, తల్లి తండ్రి ఉపాధ్యాయులు తమ విధిని సమాప్తం చేసిన తర్వాత ఇక నడిపించువారు ఆయన మాత్రమే. మోషేకు నీవేలాగున చేసింటివో అలాగనే నిత్య జీవనొద్దకు వారిని నడిపించుదురు కాక, వారి యొక్క అల్పమైన అనుకవుతో కూడిన చిన్న బిడ్డ ప్రార్థన మీ యొద్దకు చేరిన రీతిగా అలాగా ఉండును కాక, నీ యొక్క దాసునిగా ప్రభువా దీనిని నీకు అర్పణ చేసుకుంటున్నాను. అమూల్యమైన రత్నాలుగాను జయ చిహ్నములుగాను నీ కిరీటమందు వారు ఉండాలని నీ అర్పణ చేసుకుంటున్నాను. భూమిపైన నిన్ను ఘనపరచు వారినిగా వారిని వాడుకోండి ప్రభువా, యేసు క్రీస్తు నామమున ఆమేన్. చిన్నవారైన మీరు ఇప్పుడు దాని గురించి ఎక్కువగా తెలుసుకున్నారని అనుకుంటున్నాను. యేసు మీకు దారి చూపించి మిమ్మల్ని నడిపించాలని మీకు తెలుసా? అది నమ్ముతున్నారా? మోషే మిరియాము లాంటి చిన్న బిడ్డలుగా యేసు మిమ్మల్ని తయారు చేయబోతున్నారు. ప్రవక్తులుగా మీలో నుండి గొప్పవారిని ఆయన తయారు చేయబోతున్నారు. ఆయన అంగీకరించిన పెద్దలై ఉన్న మనల్ని కూడా ఆయన నడిపించాలని మీరు అనుకోవటం లేదా? నన్ను ఆయన నడిపించాలని నేను ఆశిస్తున్నాను. నా చేయి పట్టుకుని నా పాదములకు దారి చూయించాలని ఆశిస్తున్నాను. అవునా? నది తీరానికి నేను చేరుకున్నప్పుడు కూడా ఆయన చేయి నన్ను పట్టుకోవాలని ఆశిస్తున్నాను. మనందరికీ కావాలి వద్దా? ప్రభువైన యేసు మమ్మల్ని కూడా నడిపించు తండ్రి. మేము ఒకరినొకరము విడిచిపోవటకు సంసిద్ధంగా ఉన్నాము. నేను ట్యూషన్కు వెళ్లవలసి ఉన్నది. రాబోతున్న కూటములకు నేను సంసిద్ధపడవలసి ఉన్నది. దేవా, ఈ ప్రజలను నీకు అప్పజెప్తున్నాను. సహోదరు లియో, సహోదరు జైన్లను, ఇక్కడున్న వారందరినీ నీ హస్తాలకు అప్పజెప్తున్నాను. నీవే వారిని ఆశ్రయించాలని, నీవే వారిని ప్రేమించాలని, వారి అతిక్రమాలని క్షమించి, వారి యొక్క వ్యాధుల నుండి వారిని స్వస్థపరచి, నిత్య ప్రేమ సహవాసములతో వారిని భద్రపరచమని, నిరుత్సాహంతో ఉన్న వారిని ఉత్తేజపరచమని నీకు అప్పజెపుతున్నాను. కొన్నిసార్లు సాతాండే వచ్చి వారికి నిరుత్సాహ కలుగు చేయవచ్చు. అయితే అలాంటి విషయాలే నిన్ను ఎదుర్కొనని నీవు గుర్తింపు చేయము. ఈ భూమిలోని నరుల ద్వారా నీకు నిరుత్సాహము పేడవబడిన తరుణాలు కలిగి ఉన్నవి. కొన్నిసార్లు ఎంతో ప్రియులైన స్నేహితుల ద్వారా చెట్ట చివరికి బంధువులతో సహా మమ్మలను విడిచిపెడతారు. అయితే మేమొకటి ఎన్నుకొని ఉన్నాము. ఆయన మమ్మలను ఎన్నడూ విడవడు, ఎడబాయడు. ప్రభువా, నిత్య జీవానికి మమ్మల్ని నడిపించండి. అనేక సార్లు భూమిపైన మరణామల్లా కలుసుకోవటానికి నీవు అనుగ్రహము చూపాలని నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. నిన్ను గురించి మాట్లాడటకు, నిన్ను గురించి సంభాషణ చేయటకు అనుగ్రహము చూపని వేడుకుంటున్నాను. లోకము సమాప్తమై కాలమంతా నిత్యత్వములోకి నిర్యాణమై పోనప్పుడు ఆ మహాదినాన ఆ మహారాజ్యమందు మేము కలుసుకుందుము కాక, ఆ కుటుంబములో ముక్క చక్కలైపోక ఇక్కడ నుండి నిత్యత్వంలోకి ఏకమై జీవించుటకు మేము కలుసుకుందుము కాక ప్రభువా దయచేయండి. అప్పటి వరకు మా నిండైన బలముతో మేము ప్రయాసపడి పనిచేయుదుము కాక, సూర్యప్రకాశం ఉన్నంత వరకు మేము పనిచేయుదుము కాక, యేసు నామమున వేడుకొనుచున్నాము. ఆమేన్. మేము ప్రతి ఒక్కరిని దేవుడు దీవించును గాక. God bless you all.